जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामीति श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदाङ्कुरम्। भागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्कमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। दुर्धर्यत्ता चतुर्भ्यस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाः गृहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम्। रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय गोष्पति कृतवाराशी मशकी कृतराक्षसम्। रामायण महामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम्। कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं विश्वोगवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलार्जुनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। वेदवेद्ये परे पुंसि चाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लोहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां कृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयति। गुर्वर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पृश्य अक्षमाभ्यां हृदिजपदरुजो यो हरीन्द्राञ्जाभ्याम्। वैरोप्याशोपणख्यायाः प्रियविरहरुरारोपितभ्रूविजृम्भस्तस्ताद्भिः बद्धसेतुकलदवदहनो कौसलेन्द्रो वदान्नः। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम्।
रुद्रादिसुरविनुतं गुरु सार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमानि विमानि कावेरी मध्यदेशे मृदुतरपणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रा मुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय वरा। ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய ஹஸ்தாபரணம், ஹஸ்தபூஷணம் அது சீதைக்கு ஹனுமான் காட்டினார். ராமநாமாங்கிதம் சேதம் அஸ்ய தேவி அங்குலீயகம் அப்படின்னு அந்த அங்குலீயகத்தை பெற்றுக்கவும் சொல்லலை, காட்டுறார். காட்டுறதுங்கிறத பாருங்க, ராமாயணம் ஒரு தனி சாஸ்திரம். சாமான்யமா ராமாயணத்தை கதை மாத்திரம் எடுத்துட்டு இதுதான் ராமன், இதுதான் ராமாயணம் அப்படின்னு முடிவு கட்டிடக்கூடாது. அப்படி கட்டுறதுன்னா ஏமாந்து போயிடும். அதுவும் ராமாயணத்தை எடுத்துக்கிறது பக்கா ஞான யோகமா இருக்குது. ராமாயணம்ங்கிற அந்த திருஷ்டியில வச்சு பார்த்தோமானா தான் அதுவும் ஆழ்ந்த பக்தியில ஆழ்ந்த தியானத்துல நமக்கு விஷயங்கள் புரிய வரும். நான் நேற்றுக்கு சொல்லிட்டேன், அங்குலி அப்படிங்கிறது என்ன? அங்குலிங்கிறது கிஷ்கு என்கிற சம்பந்தத்தோட சேர்ந்திருக்கு. கிஷ்கு அப்படின்னா ஒரு அளவு, அங்குலமே ஒரு அளவு. இது இப்ப நம்ம இவ்வளவு அடி, இவ்வளவு அங்குலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்ப கூட அங்குலம்னு சொல்லக்கூடிய அளவு வழக்கத்தில் இருக்கு. கிஷ்கு அப்படின்னு ஒரு அளவு வச்சுட்டு இருந்திருக்கு. ஒரு கிஷ்கு என்கிறது 24 அங்குலங்கள் சேர்ந்தது கிஷ்கு. நம்ம கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலேயே ஆரம்பிக்கிறதே சொன்னோம். கிஷ்கிந்தா அப்படிங்கிறது இந்த 24ஐயும் பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய இடம் கிஷ்கிந்தா காண்டம். இந்தனா பியூரிஃபிகேஷன் அர்த்தம், இந்தனா பிரகாசம். இந்த அப்படிங்கிறதுக்கு பிரகாசம் அர்த்தம். அவன் பிரகாசப்படுத்துறது 24 பிரகாசப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத 24 பிரகாசப்படுத்துறதுன்னா 24 விஷயங்களை, 24 தத்துவங்களை. பிரகிருதி அப்படின்னு சொன்னா 24 முடிஞ்சு போச்சு. பிரகிருதிய 24 தான் பார்க்கறது எல்லா இடத்துலயுமே. எல்லா பாகவதத்திலையும் சரி, சாங்கிய சாஸ்திரத்துல சரி, சங்கி எண்ணத்தை இந்த பிரகிருதி அப்படிங்கறத 24 பார்க்கறது. இதனாலே தான் இந்த நம்ம சந்தியாவந்தனம் பண்றோமே. சந்தியாவந்தனம் பண்றது எதுக்கு? சந்தியாவந்தனத்துடைய பிரயோஜனம் என்ன? இல்ல சந்தியாவந்தனம் எதை குறிக்கிறது? இப்படி எல்லாம் பார்த்தோம்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு மியர் கர்மா இல்லை. சந்தியாவந்தனமே ஒரு சாமானியமா ஒரு மியர் கர்மா இல்லை, ஏதோ பண்ணணும். அது என்ன? அது மியர் கர்மாவை பார்த்தோம்னா ஐயோ பண்ணணுமேன்னு பண்ணுவா. இது நீங்க சாஸ்திரத்திலேயே ஒரு விஷயம் சொல்றது, தர்ம சாஸ்திரத்திலேயே ஒரு விஷயம் சொல்றது, சந்தியாவந்தனம் பண்ணினா புண்ணியம் கிடையாதுன்னு சொல்றது. பண்ணாட்டா பாபமா, பண்ணினா புண்ணியம். இது பெரும்பாலும் எல்லா உபன்யாசங்களும் சொல்ற விஷயம். ஆனா அது ஏன், எதுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறது இல்லை பெரும்பாலும் பல பேர். ஏன் பண்ணினா புண்ணியம் இல்லை, ஏன் பண்ணினா புண்ணியம் இல்லை, ஏன் பண்ணலைன்னா பாபம். சந்தியாவந்தனம்ங்கிறது அந்த 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 ஹோல், அந்த சந்தியாவந்தனம் அந்த கர்மமே இந்த ஞான யோகத்தினுடைய ஒரு ப்ராசஸா தான் இருக்கு. சாதாரணமா எந்த கர்மாவும்
பண்ணினா பாபமோ புண்ணியமோ பலனை கொடுக்கணும். இதுதான் கர்மத்தினுடைய அடிப்படை. கர்மா பண்ணா பலன் உண்டு அப்படின்னு தானே. என்ன ஆக்ஷன் நீங்க பண்றீங்களோ அதுக்கு ரிசல்ட் உண்டு அப்படின்னு தானே சிஸ்டம். அது நியூட்டன் வேற தேர்ட் லா ஆஃப் அப்படின்னு நியூட்டன் இருக்கு பிசிக்ஸ்ல. ஃபார் எவரி ஆக்ஷன் there is equal and opposite reaction. எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப சந்தியாவந்தனம்ங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் அப்படின்னா இஃப் யூ டூ தட் அதுல இருந்து பலன் வரணுமா வர வேண்டாமா? ஆனா சாஸ்திரம் கண்டறவேன்னு சொல்றது சந்தியாவந்தனத்தை பண்ணினா உனக்கு பலன் இல்லை, புண்ணியம் இல்லை அப்படிங்கிறது. புண்ணியம் இல்லைங்கிறது பலன் இல்லைன்னு எடுத்துக்காதீங்க, புண்ணியம் இல்லைங்கிறது. ஆனா பண்ணலையான பாவங்கிறது என்னடா இது? சாதாரணமா ஏதாவது கர்மாவை பண்ணாதான் புண்ணியம் பாவம், பண்ணலைன்னா பாவமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லைங்கிறத இது ஒரு புதுதா இருக்கு. சந்தியாவந்தனத்தை பண்ணினா புண்ணியம் இல்லை, பண்ணலைன்னா பாவம்ங்கிற பலன் வந்துடும் சொன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் இருக்கு? அப்ப அதை சாதாரண கர்மாவா பார்க்கப்படாதுன்னு அர்த்தம். அண்ட் இன்னொன்னு சொல்றேன், சந்தியாவந்தனங்கிறது பூணல் போட்ட பிராமண ஆணுங்களுக்கு மாத்திரம்தான் சந்தியாவந்தனம் வச்சுக்காதீங்க. சந்தியாவந்தனத்தினுடைய இன்னொரு பேர் சொல்லட்டுமா? ரொம்ப புரியும். சந்தியாவந்தனத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் பிரம்ம விசாரம். சந்தி இருக்கு இல்லையா, நான் அடிக்கடி சொல்லுவேனே சந்தி காலம். சந்தியாங்கிறத நம்ம சந்தியாவந்தனம் சொல்லிட்டு என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம்? காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடுங்க எல்லாம் சொல்லி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் பெரியவா சொல்லி வச்சிருக்கா. நான் சொல்றேன் பாத்துங்க, பெரியவா சொல்லி வச்சிருக்காங்க. நம்ம லிட்டரல் அர்த்தத்தை எடுத்துப்போம் பெரும்பாலும். இந்த லிட்டரல் அர்த்தத்தை எடுத்து இப்ப சூத்திரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே சூத்திரமா தான் இருக்கு. காணாமல் கோணாமல் கண்டுகொடு இப்படி சொன்னா ஒரு சூத்திரம். சூத்திரத்தை உங்களால லிட்டரல் அர்த்தம் மாத்திரம் அப்படி எடுத்துட்டு விடப்படாது. அதுக்குள்ள ஆழ்ந்த விஷயம் இருக்கும், ஆழ்ந்த விஷயம் இருக்கும். அது என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது யோசிக்கணும். காணாமல் கோணாமல் கண்டு கூடுங்கிறத சாதாரணமா சந்தியாவந்தனம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்தால சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை கொடுத்து ஆகணும், அப்புறம் மத்தியானத்துல சூரியன் இந்த போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை பண்ணி ஆகணும், அப்புறம் சாயங்காலம் சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ள அதை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சில கேசுகள் எனக்கு தெரியும். பிரவச்சனத்துக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத இங்க ஆழ்ந்த ஒரு தியான ரீதியா பிரவச்சனம் போயிட்டு இருக்கும். திடீர்னு 6 மணி ஆரத்தை எழுந்திருந்து போயிடுவான். அவனும் டிஸ்டர்ப் ஆகுவன், சபையை டிஸ்டர்ப் படுத்தி விட்டுருவான், எதிர்த்து போயிடுவான். இது என்னத்துக்கு போறாள்? சந்தியாவந்தனம் மண்டலத்துக்கு போறேன். ஏன் இப்ப என்னாச்சு? இல்லை கண்டு குடு சொல்லியிருக்கே அதுக்காக போறேன். அதை சமத்து திராவம் காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடுன்னா அது சூரியனை சொல்லலை. ஏன்னா இவன் நார்வேல போய் சந்தியாவந்தனம் பண்றா வச்சுக்கோங்களேன், அவளுக்கு காணாம சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்கு சில சமயங்கள் சான்ஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா அங்க சில நாளைக்கு சில டைம் எல்லாம் 3 நாள் 4 நாள் சேர்த்தே சூரியன் நின்றுட்டே இருப்பார், அஸ்தமனமே ஆக மாட்டார். ஏன்னா அப்ப சூரியன் அப்படி பார்க்காம கொடுக்கறது. அதுக்குதான் இந்தியா அப்படி இல்லை. இந்த காணப்பட்ட சூரியன் இருக்காரே, திருப்பியும் சொல்றேன், அதுதான் சொல்றேன். இந்த காணப்பட்ட ஒரு சூரியன் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம சூரியன் அதுக்கு பேர் கொடுத்திருக்கோம். சூரியன் அதுக்கு பேர் கொடுத்திருக்கும். இது ஏன் சூரியன் பேர் கொடுத்திருக்கோம்? வாஸ்தவத்தில் அப்ப சூரியன் தான் எது? சூரியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே, சூரியன் அப்ப இது இல்லையா? இது இல்லை. அப்ப இது சூரியன் தான், சூரிய ஆத்மா. இதுக்கு சூரியன் வச்சுங்கோ, மனசு விஷமாக்க வேண்டாம், புண்பட வேண்டாம். அதை சூரியன் வச்சுங்கோ. ஆனா வாஸ்தவிகமா சூரியன்கிறது எதுன்னா வேதம் சொல்றது, நான் சொல்ல என்னோட அபிப்பிராயம் இல்லை, வேதம் சொல்றது சூரிய ஆத்மா. சூரியன்கிறது ஆத்மாவை சொல்றது. சூர்யா ஆத்மா ஜெகதஸ்துஷஸ்ச, ஜெகத்துக்கே சாட்சியா இருக்கப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு தான் சூரியன் அப்படின்னு பேருங்கிறத. இதுக்கு அப்ப ஏன் சூரியன் பேர் வச்சாங்கன்னா ஆத்மாவினுடைய ஒரு கேரக்டர் இந்த சூரியனுக்கு இருக்கு. இந்த ஸ்டார் இது ஒரு ஸ்டார் தான், ஒரு நட்சத்திரம் தான். சயின்டிபிக்காவே அதைத்தான் கண்டுபிடிக்கிறான். சயின்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறத வச்சு நமக்கு புராணம் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை. ஆக்சுவலா புராணமும் சயின்ஸும் கலந்துதான் போகிறது. அப்போ இதுக்கு ஏன் சூரியன் பேர் வச்சிருக்கான்னு பார்த்தா ஆத்மாவினுடைய ஒரு குணம் ஸ்வயம் பிரகாசத்துவம்.
சுயம் வேற டார்ச் லைட்டை வச்சு இந்த சூரியனை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. அதே மாதிரி நான் இருக்கேனா அப்படின்னு நான் பார்த்துக்க வேண்டியது இல்லைங்கிறதுனால அந்த சுயம் பிரகாசத்துவம் சூரியன் கிட்ட இந்த ஸ்டார்ட் இருக்குங்கிறதுனால போடுவதுக்கு சூரியன் ஆதித்யன் அப்படின்னு பேரு போடு அப்படின்னு பேரை கொடுத்து விட்டோம். நார்வேக்கு போய் சந்தியாவதனம் பண்றப்பட்ட எப்படி காணாம பிராத சந்தியாவதனம் பண்ண மாட்டான். என்ன காணாம என்ன கோணாம என்ன கண்டு கொடுக்கிறது? பிற விஷயங்களை காணாமல், உலக விஷயத்தை காணாமல், மனம் கோணாமல், அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை கண்டு லோக விஷயத்தை கொடு, தியாகம் பண்ணு. இந்த லோக விஷய தியாகம், உலக விஷய தியாகம் தான் அர்க்கியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறோம். உலக விஷய தியாகத்தை தான் அர்க்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கிறோம். அர்க்கியம் பிரதானம், அர்க்கிய பிரதானம் அப்படிங்கிறதையே அர்க்கிய பிரதானம் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம இங்க மொத்தமா கேட்டதான் உங்களுக்கு புரியும். என்ன அது ரொம்ப புதுரா இருக்கு ராமாயணமே. அது இந்த 100 நாள் வந்து எனக்கே என்னடா இது இப்படி இருக்குதுன்னு நானே யோசிச்சு பார்க்கறது உண்டு. சொல்லுதோம் இந்த அர்க்கியம்ங்கிறத ஜலம் வரதான். அதுல இந்த ஜலத்தை சொல்றது தான் நம்ம வந்து ஆப்ப அப்படின்னு சொல்றோம். ஜலம் தானே அர்க்கிய பிரதானமா பண்றோம். அதுவும் பாருங்க, இந்த ஜலம்னு சொல்றத ஜலம்னு அர்க்கியம் கொடுக்கறதுக்கு, ஆபன்னு சொல்றதே அது அந்த 24 தத்துவத்துக்கு உண்டான உற்பத்தி ஸ்தானமா இருக்குங்கிறத நம்ம ஓரோ இடத்துலயும் பார்த்துட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு கூட அந்த ஜலத்தை எப்படி தியாகம் பண்றோம்னா ஞானத்தால தியாகம் பண்றோம். அதுவும் அந்த 24 விஷயங்கள்னா பஞ்ச கர்மேந்திரியம், பஞ்ச ஞானேந்திரியம், 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் அதனுடைய 5 தன்மாத்திரைகள். தன்மாத்திரைன்னா சப்தம், ஸ்பர்ஷம், ரூபம், ரசம், கந்தம், இவை 5. இப்படி பார்க்கறது 20 ஆச்சா. அதுக்கப்புறம் அந்த கரணங்களாக இருக்கக்கூடிய மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், இந்த 4, இது இவ்வளவும் சேர்த்த 24. இதுதான் ஹோல் பிரபஞ்சம். இதை விட்டு பிரபஞ்சம்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை, உலகம்னு ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப இந்த உலகத்தை, இந்த 24 விஷயங்களை 24 அக்ஷரங்கள் உள்ள காயத்ரி மந்திரத்தால அதை சுத்தப்படுத்தி அதை தியாகம் பண்ணிடுறோம். நல்லா அதை தெரிஞ்சுட்டு தியாகம் பண்றதுதான் டெய்லி காயத்ரி மந்திரத்தை பண்ணி அர்க்கியம் பண்றது. அந்த 24 தான் இந்த 24ங்கிற இந்த அங்குலம். இந்த அங்குலியம் கை கூட கனெக்ஷன் இருக்கிறது. வெறுமனே ஒரு மோதிரத்தை மட்டும் எடுத்து ராமன் சீதைக்கு கொடுக்கலை, இல்ல ஹனுமான் சீதைக்கு காட்டலை, அந்த ஞானத்தை பிரதானம் பண்றார். இதை நம்ம அங்க பாக்குறோம். அங்க கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ஒரு அத்தியாயத்துல ராமன் வந்து ஹனுமான் கிட்ட ஹஸ்தாபரணத்தை கொடுக்கறாருன்னு வரத்தை கழட்டி கொடுக்கறாருன்னு கூட இல்லை, ஹஸ்தாபரணத்தை கொடுக்கறாருன்னு வருது. கொடுக்கறாருன்னு வரத்தை எப்படி கொடுக்கறாருன்னா அங்குலியம் அபிஞானம் அப்படின்னா. அபிஞானம்ங்கிறதையே அந்த ஞானம்ங்கிற பதம் பாருங்கோ, அதுவும் அது அபிங்கிற உபசர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவா, ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த சம்ஸ்கிருதத்துல உபசர்க்கம் தான் ப்ரிஃபிக்ஸ். அந்த அபிங்கிற அந்த ப்ரிஃபிக்ஸோட கூட சேர்ந்து அங்குலியத்தை கொடுக்கிறார். அப்படின்னா அபிதா ஞானம் அபிஞானம், நல்ல ஞானம்னு அர்த்தம். அபிஞானத்துக்கு ஞாபகப்படுத்தி விடுறதுக்கு உண்டான ஒரு கதைங்கிற அர்த்தம் இல்லை. அபிஞானம் அப்படின்னா நல்ல ஞானம், தெளிஞ்ச ஞானம், அனுபவ ஞானம். இந்த அனுபவ ஞானத்தோட கூட அந்த அங்குலியம் என்கிற அந்த 24 தத்துவாத்மிகமாக அந்த விஷயத்தை கொடுக்கறது, அதை ஹனுமான் வந்து சீதைக்கு பிரதானம் பண்றார். அதோடு கூட அதை மாத்திரம் கொடுக்காம சொல்றாரு, இங்க வால்மீகிய சொல்றார், அங்குலியம் கிரஹீத்வா பிரேட்சமானாசா பர்த்துக்கர விபூஷிதம். பர்த்தாவனுடைய கைக்கு அழகாக இருக்கக்கூடியது, பர்த்தாவனுடைய கையை அழகு பண்ணக்கூடியது, பர்த்தாவனுடைய கைக்கு சோபையாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போடுறாரு இங்க. பர்த்தாவனுடைய கைக்கு, ராமனுடைய கைக்கு அழகு எது? இதுதான் நான் கேட்கிறேன். வேண்டிக்கு கேட்டு விட்ட கேள்வி இதுதான். ராமனுடைய கைக்கு அழகாக இருக்கக்கூடியதை கொடுத்து விட்டாள், இல்லை வாங்கிட்டாள், பெற்றுக்கொண்டாள் அப்படின்னு சொல்ல. பெற்றுக்கொண்டாள் இல்லை, பிரேட்சமானான் தான் சொல்றா, பார்த்தாள் அப்படிங்கிறா. பார்த்தா இங்க பாருங்க, பர்த்தாவனுடைய கைக்கு பூஷணமாக இருக்கக்கூடியது, அதாவது ராமனுடைய கையை அழகுபடுத்தக்கூடியதை பிரேட்சமானாசா, நன்கு பார்த்தாள். சும்மா ஈக்ஷா சொல்லலை, பிரேட்சமானாசா, பர்த்தாவனுடைய கைக்கு அழகானதை நன்னா பார்த்து அது பர்த்தாவே பெற்றது போல வைதேகி முதிதா பவது ஆனந்தி பவதி, ஆனந்தமானாள்.
சீதை ஆனந்தமானாள். பர்த்தாவனுடைய கைக்கு அழகு எதுன்னா ராமனுடைய கைக்கு அழகுபடுத்துறதுக்கு ஒரு மோதிரம் இல்லை. அது வேணா அல்பனுடைய கைக்கு தான் அழகுபடுத்துறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும். அழகு இல்லாதவன் தானே பியூட்டி பார்லருக்கு போகணும். யோசிச்சு பாருங்க, இல்லையா? ஏற்கனவே அழகு இருக்கிறவனுக்கு பியூட்டி பார்லருக்கு கேடும். அது நம்ம சொல்லும், தங்க குடத்துக்கு பொட்டு வேணுமோ கேட்போம் இல்லையா? குடமே தங்க குடம், அதுக்கு பொட்டு வேணுமோ ஒரு கேடா? அப்போ பர்த்தாவனுடைய கைக்கு அழகுபடுத்துறது அபயம். இதுக்கெல்லாம் இங்க மாத்திரம் பார்க்காதீங்க, நேர பாகவதத்துக்கு போங்க. என்ன ராமாயணம், ஒரு ராமாயணம் பார்க்கணுமானா ஒரு ராமாயணம் சொல்றதுதான் வெறும் ராமாயணத்தை மாத்திரம் வச்சு சொல்ல முடியும். ஆனா இந்த ராமாயணத்துக்கு சப்போர்ட்டிங்காத்தான் வியாசர் 18 புராணங்களும் பண்ணிருக்காரு. வியாசர் 18 புராணங்களும் பண்ணினது இந்த ராமாயணத்தினுடைய ஆந்தரிகமான தாத்பரியத்தை நன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த 18 புராணங்களும். ஆச்சா, அப்போ பாகவதத்துக்கு போறீங்களா இது நன்னா தெரிய வரும். சீதை பார்த்தாள். எதை பார்த்தாள்? அபயம் பார்த்தாள். யாரால காட்டப்பட்டது? ஹனுமானால காட்டப்பட்டது. அது பார்த்தா அப்ப என்ன ஆயிடுறதுன்னா அந்த அபயத்தை பார்க்கறதே தான் முக்தி அப்படின்னா. இதே விஷயத்த கடைசியில 7ஆம் நாள் முடியறத சுகர் பரீட்சித்துக்கிட்ட கேட்கிறார். கிம் பூயா ஸ்ரோதுமிச்சசி, ஏதாவது நீங்க மேல கேட்கறதுக்கு ஆசைப்படுறியா பரீட்சித்து? நான் சொல்றேன், சித்தோஸ்மி அனுகிரகீதோஸ்மி, சித்தனாய் அடைஞ்சுட்டேன், அடையறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டேன். பகவன் எனக்கு அது என்ன புரிஞ்சுட்டான்னா எனக்கு மரணம் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுட்டானா. சொல்றேன், இதே வார்த்தை எங்க பாருங்க பாருங்க. பகவன் தக்ஷகாதிபியோ மிருத்யுபியோ ந பிபேம்யஹம். பகவன் தக்ஷகனாதி, தக்ஷகங்கிறது அங்க மிருத்யுவுக்கு இன்னொரு பர்யாய பதம், சினோனிமஸ், இன்னொரு பெயர். ஆத்துல ராமனும் ஸ்கூல்ல ரமேஷுக்கும் கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு பேர் தான் மிருத்யுவுக்கு. பகவன் தக்ஷகாதிபியோ மிருத்யுர்பியோ ந பிபேம்யஹம் பிரவிஷ்டோ பிரம்ம நிர்வாணம் அபயம் தரிசிதம் துவயா. இதே விஷயம் அப்படி இருக்கு. உள்ள வாங்கிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, அதுக்கு அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்து பார்த்தா தான் இதனுடைய அந்த ஒரு வெர்சட்டாலிட்டி தெரியும். உங்களால காட்டப்பட்ட அபயத்தால பிரம்ம அனுபவத்தை அடைஞ்சுட்டேங்கிறான். உங்களால காட்டப்பட்ட, உங்களால காட்டப்பட்ட அபயம் தரிசிதம் துவயா, உங்களால காட்டப்பட்ட அபயத்தால. அபயம்ங்கிறத கர விபூஷிதம், எல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்படி சொல்லி பக்தாரம் இவசம் பிராப்தா, கணவனையே அடைஞ்ச மாதிரி மா ஜானகி முதிதா பவது. பபூவஹ்ரதக்ரம் ச ராகு முக்தைவோடுராட்டு. கிரகணம் பாதிச்ச சந்திரன் எப்படி அந்த கிரகணம் விட்டா பிரகாசிக்குமோ அது மாதிரி சீதை பிரகாசிச்சா. கிரகணம்ங்கிறது அஜ்ஞானம் தான், அஜ்ஞானம் தான் ராகு. அப்படி ஒண்ணு கிடையாது. ஏன்னா ராகுங்கிறது கிடையாது, வாஸ்தவத்திலே கிடையாது. ராகு பெயர்ச்சி இதெல்லாம் சொல்றாளே, ஒன்றும் பெயர்றது இல்லை. ஏமா ராகுவும் பெயர்றது இல்லை, கேதுவும் பெயர்றது இல்லை, நம்ம தான் பெயர வேண்டி இருக்கு. பிரேதி அப்படின்னா என்ன தெரியுமோ, முன்னாடி போறதுன்னு அர்த்தம். முன்னாடி போகிறது நம்ம தான் முன்னாடி போக வேண்டியிருக்கு. அதுக்குதான் பிரஸ்தானம்னே வச்சது, பிரஸ்தான திரயம். சனியும் பேர மாட்டேங்கிறார், ராகு எல்லாம் அங்கங்க இருக்கு, எல்லாம் தேவதைகள். அதுல ராகுங்கிற ஒரு ஆளே இல்லை, அப்படி ஒன்றே கிடையாது. இது என்னுடைய மாத்திரம் சாஸ்திரம் சொல்றது ராகுவ சாயா கிரகம்னு சொல்றது. சாயா கிரகம் தான் சொல்றது. சாயா கிரகம்னாலே இமேஜினேஷன், கற்பனைக்குள்ள கற்பனை பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. சயின்ஸ் என்ன தெரியுமா சொல்றது? இமேஜினரி பிளானட். ராகு கேது. ராகு அப்ப ராகுனா இங்க என்ன, ராகு முக்தை போட்டு ராட்டுன்னா
கற்பனையில வாழ்ந்துட்டு இருந்த சீதை, அதாவது ஒரு ஜீவன் இந்த உலகம் எல்லாம் உண்மை, இது உலகம் எல்லாம் உண்மை 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 அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த ஜீவனுக்கு இதெல்லாமே மிச்சி அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் கிடைச்சா எப்படி பிரகாசிக்குமோ அது மாதிரி அந்த குழுமையோட பிரகாசிக்கலாம் ராகமுக்த இவ விராட்டு. ததசா ஹ்ரீமதி பாலா பர்த்து சந்தர்ஷ சந்தேஷ ஹர்ஷிதா. ஹ்ரீமதி பாலானா வெக்கத்தோட இருக்காளா, வெக்கப்பட்டுட்டாளா. இந்த வெக்கம் எதுனாலன்னா, ஐயோ இவ்வளவு நாளைக்கு இது தெரிஞ்சுக்காமைக்கு இதை புரிஞ்சுக்காமைக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு ஏமாந்து போயிட்டேனே, அந்த ஒரு ஏமாந்துட்டேனேங்கிற அந்த அந்த ஒரு அதுக்கு என்ன சொல்லுவா தெரியுமா, மலையாளத்துல சொன்னா திருச்சறிவு சொல்லுவா மலையாளத்துல. தமிழ்ல அதுக்கு இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்மையா புரிஞ்சுக்கிறது. அந்த உண்மையை புரிஞ்சுட்டாச்சானா ஐயே இவ்வளவு நாளைக்கு ஏமாந்து சமத்து மாதிரி ஏமாந்து பாருங்க. கண்ணாடிய இப்படி வச்சுட்டு இருப்போம், கண்ணாடி இங்க வச்சுட்டு இருப்போம், கண்ணாடி இங்க வச்சுட்டு கண்ணாடியை பூரா தேடுவோம், எல்லா இடத்துலயும் கண்ணாடியை தேடுவோம், அங்க தேடுவோம் இங்க தேடுவோம் இங்க தேடுவோம். கண்ணாடி எங்க போச்சு தெரியல, தலையில அடிச்சுக்கிறது தான் கண்ணாடி தலையிலே தான் இருந்திருக்குன்னு தெரியும். உடனே நமக்கே நம்மள ஏன் சமத்து அப்படின்னு நம்மளை திட்டிப்போம், வெக்கப்படுவோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்னன்னா இருக்கிறத உள்ளபடியா தெரிஞ்சுக்காமைக்கு, ஆனா அது முதல்ல தெரிஞ்சுட்ட உடனே அனுபவிக்கப்பட்ட அந்த வெக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெக்கப்பட்டாலும் பர்த்து பாலா பர்த்து சந்தேஷ ஹர்ஷிதா. அந்த முதல்ல பர்த்தா கிட்டேந்து வந்த அந்த சந்தோஷத்தை வச்சுட்டு ஹர்ஷிதா, அந்த சந்தோஷத்தாலே வெக்கம் வந்துடுத்து. இதுதான் ஜெயதேவர் பாடினார். பிரதம சமாகம லஜ்ஜிதையா, பிரதம சமாகம லஜ்ஜிதையா. இந்த சமாகமத்தால வெக்கப்பட்டு விக்ராந்த அனுமான புகழரா விக்ராந்தஸ்தும் சமத்தஸ்தும் பிராக்ஞஸ்தும் மனோத்தமா ஏனேதம் ராட்சசபதம் துவயேகேன பிரதர்ஷிதம். எல்லாத்தையும் கோஷ்பதியா பண்ணிட்டேப்பா, நீ சமர்த்தன், நீ பெரிய ஆளுதான். ஏனேதான் இந்த ராட்சச பூமிய நீ ஒருத்தனா இத புகுந்து என்ன கண்டுபிடிச்சுட்டியே. உடனே கண்டுபிடிச்சுட்டேங்கிறத சீதையை ஜெகன் மாதாவா பாருங்க, கண்டுபிடிச்சுட்டேங்கிறத ஹனுமான் அந்த மாயைக்குள்ள விழுந்து போகக்கூடாது இல்லையா. உன்னுடைய கிருபை இருந்ததுனால நீ காண்பிச்சதை நான் பார்த்தேன், எல்லாமே நானா கண்டுபிடிக்கல. அடுத்தது சீதை சொல்றா, நயித்வாம் பிராகிருதம் வன்யே வானரம் வானரஷபா. நான் ஒன்னு ஏதோ சாதாரணமா சாமானிய வானரன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல, ஏன்னா பிராகிருதன் இல்லை. அர்ஹசே கபிஸ்ரேஷ்டா மயா சமவிபாஷித்தும். நீ என்கிட்ட பேசுறதுக்கு உச்சிதமானவன். ஏன்னா ஒரு சாமானிய ஒரு வானரனை என் பர்த்தா என்கிட்ட அனுப்ப மாட்டார். ஹனுமான் ஏன் சாமானியன் இல்லை அப்படின்னா, லங்கைக்கு வந்ததுனாலயா இல்லை, சீதையை கண்டுபிடிச்சதுனாலயா இல்லை, மரத்துக்கு மேலே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரு அதனாலயா இல்லை, அங்குலியத்தை கொடுத்தாரு அதனாலயா இல்லை, சீதையிட்ட பேசுறாரு அதனாலயா இல்லை, ராமன் அனுப்பினாரு அதனால. சாமானிய ஒரு வானரனை பராக்கிரமம் இல்லாதவனை எங்க பர்த்தா எங்கிட்ட அனுப்ப மாட்டார். ஒரு பூர்ண குரு, இதுதான் ஹனுமான பூர்ண குருன்னு சொல்றோம். ஒரு அபூர்ணமான குருவை பகவான் ஜீவனை கரையேற்றத்துக்கு விட மாட்டார். ஏன்னா பகவானுக்கே நல்லா தெரியும், அபூர்ணமான ஒரு குருவால அந்த குருவுக்கும் ஆபத்து, ஜீவனுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் ஆபத்துங்கிறது. அப்படி சொல்லி யுகாந்தாக்னி விவோச்சிதா மஹீம் தகதி கோபேன யுகாந்தாக்னி விவோச்சிதா. அர்த்தா வருவர், ராமன் சௌக்கியமா இருக்காரா, அந்த லக்ஷ்மணன் சௌக்கியமா இருக்காரா, ஏன் இன்னும் ராமன் தண்ட நீதி எடுத்துக்கலை, அதாவது ஏன் ராமன் இன்னும் லங்கைக்கு ராவணாதிகளை இல்லாம பண்றதுக்கு தண்ட நீதியை எடுத்துக்கலை, அவர் ஏன் பௌருஷத்தையே மட்டும் நம்பி, அவர் தெய்வ பாக்கியம் வரட்டும் சமயம் வரட்டும்னு பௌருஷத்தை நம்பாமைக்கு பாக்கியத்தை நம்பிட்டு இருக்காரா. பாக்கியத்தை மட்டும் நம்பிட்டு இருந்தா போராதே, புருஷகாரம், அதாவது கச்சித்து புருஷகாரம் ச தெய்வம் ச பிரதிபத்தியதே. புருஷ பாக்கியமும் வேணும், பாக்கியம்னா தெய்வாதீனமும் வேணும், தன்னுடைய முயற்சியும் வேணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாதா. சுகானாமுஜிதோ நித்யம் சுகானாம் அனுஜிதா. எப்பவுமே சுகத்துக்கே உச்சிதமானவர் ராமர், துக்கத்துக்கு
அவருக்கு துக்கம்னா என்னதுன்னே தெரியாது. சதா ஆனந்த மூர்த்தி, சச்சிதானந்த மூர்த்தி, சுகமுத்தரம் ஆசாத்திய கச்சிது ராமோ நசீததி. ரொம்ப பெரிய துக்கத்தால ராமனால ஏன் நடமாட முடியலையா, இங்க வர முடியலையா? அபீக்ஷம் சூரியதே கச்சிது குசலம் பரதஸ்ய. இதுல இருந்து தெரியறது அடிக்கடி பரதனுடைய செய்திகள் அயோத்தியாவுக்கு வந்து இருக்குங்கிறது தெரியறது. கேட்கிறார் சீதை கேட்கிறா, அப்பப்போ பரதனுடைய செய்திகள் அயோத்தியால இருந்து இங்க வந்து இருக்குதானே, பரதன் சௌக்கியமா இருக்காரா அப்படின்னு தெரியாதா? ஏன் அந்த பரதன் எனக்காக சைன்யத்தை அனுப்ப மாட்டானா? நினைச்சா அனுப்ப மாட்டானா? வானராதிபதியான சுக்ரீவன் சௌக்கியமா இருக்கானா? என்ன அவன் தானே எனக்காக இவ்வளவு வானர சைன்யத்தையும் லங்காக்காக 4 திக்குக்கும் அனுப்பிவிட்டான். கேட்கிறான், கச்சின்ன தத்யேவ சமானவர்ணம் தஸ்யானனம் பத்மசமான கந்தி மயா வினா சுஷ்யதி சோகதீரம் ஜலக்ஷயே பத்மவிவாதபேன. கச்சின்ன தத்யேவ சமான வர்ணம், அந்த ஹேமசமான வர்ணமான தஸ்யானனம் பத்மசமான கந்தி. எப்படி இருக்கும் ராமனுடைய முகம்? ராமனுடைய முகம் எப்படி இருக்கும்? தாமரைப்பூ விடர்ந்தா போல இருக்குமே. அன்று அடர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மா அப்படின்னு இருக்கிறத அந்த முகம் இப்ப என்ன சோஷிச்சு போயிடுதா, சுருங்கி போயிடுதா? அப்படி போகாதே. என்ன அவருக்கு பயமும் கிடையாது, அவருக்கு சோகமும் கிடையாது. அவருக்கு பயமும் அவரை வந்து ஒட்டாது, சோகமும் அவரை வந்து ஒட்டாதுங்கிற ராம தத்துவ ஞானத்தை பூர்ணமா புரிஞ்சுட்டு இருக்கா சீதை. இப்படி பூர்ணமா அந்த ராம தத்துவ ஞானத்தை புரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சீதை ராமனை பத்தியே கேட்டு கேட்டு கேட்டு, ஹனுமான் கிட்ட ராமனை பத்தியே கேட்டு 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 ராமன் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தையால இப்போ ராம தத்துவ ஞானமும் சீதைக்கு கிடைச்சுடுத்து. ஹனுமான் அங்குலியத்தை கொடுக்கறவங்க வேஜமா. அப்படி அந்த தத்துவ ஞானமும் கிடைச்ச சீதை பாக்கறா. ஹனுமான் கிட்ட கேட்டா, கேட்டு ராமன் சௌக்கியமா இருக்கானா அப்படின்னா, ராமனுக்கு சௌக்கியமா அப்படின்னா வார்த்தைகள் ஓரோதான் குறைஞ்சுட்டு வருது. ராமன் சௌக்கியம் அப்படின்னா ராமன்னா ராமன்லே லயிச்சுட்டா. இதீவ தேவி வசனம் மகார்த்தம் தம்பானரேந்திரம் மதுரார்த்தமுக்த்வா. இப்படி ரொம்ப மதுரமா இருக்கக்கூடிய ராமனை பத்தி இருக்கக்கூடிய வாக்குகளை பேசி ஸ்ரோதும் புரஸ்தஸ்ய வஜோ விராமம், அந்த அழகா பேசக்கூடிய ஹனுமானுடைய வாக்க கேட்கறதுக்காக ராமார்த்தம் யுக்தம் விரராம ராமா. ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே எவ்வளவு ராமநாமம் பாருங்க. அங்குலியத்தை சீதை கிட்ட கொடுத்தாங்கிற சந்தோஷத்தை வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றார். ஏதாவது சந்தோஷம் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்களே, ஒரு பக்தன் அப்படின்னா அவன் சபாஷ் வேலே அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டான். ராம ராம ஹரி ஹரி அப்படின்னு காட்டுறார் வால்மீகி. அந்த சந்தோஷத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றார். கொடுத்தாரு இல்லையா அங்குலியத்தை, காட்டினார் இல்லையா அங்குலியத்தை, சாட்சாத்காரம் ஆயிடுத்து இல்லையா சீதைக்கு. சீதையினுடைய துக்கம் நீங்கிடுத்து இல்லையா. வால்மீகிக்கு என்ன, சீதையினுடைய துக்கம் நீங்கணும். இதுதான் வால்மீகி எப்பவுமே, இப்பவும் சரி கடைசியிலேயும் சரி, இதுதான் வால்மீகி பண்றார். ஒரு சீதைங்கிறது சமஷ்டி ஜீவனை தானா காட்டிட்டு இருக்கா. சமஷ்டி ஜீவனை தானா காட்டிட்டு இருக்காத அந்த துக்கம் நீங்கிறது, எந்த ஜீவனுடையும் துக்கத்தை நீக்கிறதுக்கு தான் ரிஷிகள் இருக்கலாம். ரிஷிகள் துக்கத்தை நீக்கிறதுக்கு உண்டான வழிதான் சொல்லித்தரத்துக்கு வந்திருக்கு. யாரையுமே துக்கப்படுத்துறதுக்கு எந்த ரிஷியும் வரல. அதனால நம்மளை துக்கப்படுத்துறதுக்கு எந்த ஸ்மிருதியும் அதில்லை. மனுஸ்மிருதி கூட நம்மளை துக்கப்படுத்துறது நினைச்சுட்டு இருக்காதீங்கோ. ஒரு நல்ல ஒரு எத்திக்கலான ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கிரந்தங்களே வந்திருக்கு. தட்டு யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாம நாமளா ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு, நம்ம ஒரு ஆனந்தத்தை
துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கிரந்தங்கள் எல்லாமே இருக்கு. துக்கம் நீங்கிறதுக்கு தான் இருக்கு. துக்கம் நீங்கிறதுக்கு வாஸ்தவம் சொல்ல போனா துக்கம்ங்கிறது இல்லைங்கிறது அது நீங்கிறதுக்கு நீங்க வர போறது. ஏன் நம்ம துக்கம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சுகத்தை ஆசைப்படுறோங்கிறதுனால துக்கம் இருக்கு. யாராவது 10 பேர் நம்மளை புகழ மாட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை, அந்த ஆசை இருக்கு. அந்த ஆசை என்னைக்கு இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ங்கிறது ஃபுல்ஃபில் ஆக போறது கிடையாது. ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகலைங்கிறதுனாலயே அது என்ன ஆயிடுறது, இம்ப்ளைட்லி அது துக்கத்துக்கு போய் முடிஞ்சிடும். இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு துக்கத்துக்கு காரணமும் நம்ம சுகத்துக்கு மேல வச்சிருக்கக்கூடிய ஆசைதான். எத்தனை நாள் சுகத்தை ஆசைப்பட போறோமோ அத்தனை நாளைக்கு துக்கப்பட்டு இருக்க போறோம். ஆசைக்குதான் இது பாகவதத்துல கடைசியில வந்து சொல்றாளே, அந்த ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல பிங்களா சொல்றா, அவதூதர் சொல்றாரு, ஆசாகி பரமம் துக்கம் நைராசியம் பரமம் சுகம் இமத்துவா பிங்களாசா. இந்த தெரிஞ்சுட்டு பிங்களா வந்து பேசாம சுகத்தை ஆசைப்படுறதை நிறுத்திட்டா துக்கம் இல்லாம ஆயிட்டா. பள்ளிக்கு வரைக்கும் உச்ச போடுறது. பள்ளி வரைக்கும் உச்சி போடும். அதனால ரிஷிகள், அதுவும் வால்மீகிங்கிற அந்த மகரிஷி ஒரு மனுஷன் கிடையாது. ஒரு மனுஷனா வால்மீகி நெதிக்க சொல்லிட்டு வால்மீகி எல்லாம் ஒரு மனுஷனா பார்த்து வால்மீகியினுடைய லெவலை கொச்சப்படுத்திடக்கூடாது. எல்லாம் மகரிஷிகள் தான் சொல்றோம். அதுவும் வால்மீகியை சொல்றத வால்மீகி பகவான் தான் சொல்றோம். இப்ப வால்மீகிங்கிற ஒரு ஆளை இல்லையா, சுகருங்கிற ஒரு ஆளை இல்லையா அப்படின்னு நெதிக்க சொல்லிட்டு, சுகருங்கிறது ஒருத்தர் இருந்திருக்கார், இருந்திருக்காரு பாசிட்டிவ் கூட சொல்ல முடியாது, இருக்கார். ஆனா நம்மளாட்டம் இல்லை வச்சுக்கோ. அது ஒரு தத்துவம். வால்மீகி ஒரு தத்துவம். எல்லாமே தத்துவம் தான். அது எதுக்காக கதையா காட்டுறது அப்படின்னு கேட்டா, கதை சொன்னாதான் மனுஷனுக்கு ருச்சி வருதுங்கிறதுனால கதையா காட்டுறதே ஒழிய அந்த கதை மாத்திரம் அதுக்குள்ள லட்சியம் இல்லை. சுகருடைய ஜனனத்தை பத்தி தேவி பாகவதாதிகள் கிரந்தங்கள்ல சொல்றத, ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்துல கிளீனுடைய தலையை வெட்டி ஒட்டி வச்சிருக்கு, பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி வச்சிருக்குது, எண்ணிடாதீங்க. வால்மீகி பகவான் வந்தார், அது வந்தது பாம்பு புத்திலேந்து வந்திருக்காருன்னா அப்ப பாம்பனுடைய சம்பந்தம், பாம்பு தான் குண்டலினி சக்தி. அப்ப ஞான யோகம் அதுல தெரிய வருது. சுகர் அப்படின்னு சொன்னா அது என்னதை குடிக்கிறது, உள்ளதுபடி சொல்றதுக்கான ஒரு தத்துவம். எக்ஸாக்ட்லி வாட் இந்த இஸ்கோங்கரா வந்து பகவத்கீதைக்கு பாஷ்யம் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கா, அதுக்கு புக்கு போட்டிருக்கா. உட்காரி போல பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு போட்டிருக்கா. பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், அந்த ஆஸ் இட் இஸ் சொல்றதுக்கு வந்து ஒரு தத்துவம், சுக தத்துவம். அப்போ ஏன் சொல்ல வந்தேன், அந்த சந்தோஷம் வால்மீகிக்கு இருக்கிறது துக்கத்தை நிவர்த்தி பண்ணணும். எந்த ஜீவனுடைய துக்கத்தை நிவர்த்தி பண்ணணும். நீங்க பகவத்கீதாவே எடுத்துட்டா பகவத்கீதாவுடைய சாரமே சோகம் இல்லாம இருக்குதுதான் விஷயம். அசோச்சன்னு ஆரம்பிக்கிறது, மாசுச்சகான்னு முடிக்கிறார் பகவான். முடிச்சுட்டு ஆரம்பமும் கடைசியும் ஒன்னாவே இருக்கு. அசோச்சான் அன்வசோச்சத்துவம்னு ஆரம்பிச்சார். சர்வதர்மான் பிரத்யட்ச மாமேகம் சரணம் விரஜ அஹம் தா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சா. துக்கப்படாதேன்னு முடிச்சார். சோ சிம்பிள் இல்லையா? அப்போ சீதை என்னன்னா, இந்த ராம தத்துவ ஞானம் கிடைச்சதா? அப்போ இதுதான் நான் திருப்பி சொல்றேன். கதை வெறும் இந்த கதையா என்ன, மோதிரத்தை திருப்பி மோதிரத்தை கொடுத்தாரு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம குழம்பு போயிடுவோம். இது வந்து புதிர். இதுதான் வால்மீகியுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு மோதிரம்ங்கிற ஒரு வடிவில காட்டுறார். பட் அங்க ஒரு மோதிரம் கொடுக்கப்பட்டுதான். நேற்றுக்கு நான் டவுட் போட்டு விட்டுட்டேன் உங்கள்கிட்ட, எல்லார்ட்டையும் ஒரு டவுட்டா கேட்டு விட்டுருக்கேன். ராமர் அயோத்தியால இருந்து கிளம்பி வரத கையில மோதிரங்கள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டார். ஹனுமானும் ராமனை பாக்குறத ஒண்ணுமே பூஷணங்கள் ஒன்றும் இல்லாம இருக்கே அப்படின்னு சொல்றத, எங்கே இந்த மோதிரம் வந்தது? இதுதான் இதுக்கு உண்டான பதில். ஆனா அதுக்காக இந்த கதையை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாமா, இந்த விசாரத்துக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம். கதை இல்லாமக்கு இந்த தத்துவம் உங்களுக்கு புரியாது, நமக்கு புரியாது. அதுக்காகவே சரித்திரத்தை வச்சிருக்காங்க. சோ அப்படி சொல்லி அந்த துக்கத்தை நீக்கி விட்ட உடனே வால்மீகிக்கே சந்தோஷம். ராமா 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 சொல்றார். பச்சோபிராமம் ராமார்த்தயுக்தம்
வீரராம ராமா 4 லைன்ல 4 ராமநாமம் சொல்லி சீதையை திருப்பி கேட்ட உடனே ஹனுமான் தலைக்கு மேல கையை தூக்கி வச்சுட்டு கேட்டா இல்லையா? சீதை கேட்கிறா, ராமன் ஏன் என்ன நினைக்கிறது இல்லையா? ராமனுக்கு என் நினைப்பு இல்லையா? என்ன அப்படியே ஒரே அடியா மறந்துட்டாரா? அவர் எனக்காக கஷ்டப்படுறாரோன்னா என்ன, அவர் எனக்காக ஏங்குறாரோ? அவர் ஏங்கினா அவர் நினைச்சாதான் இவளுக்கு ராமனை நினைக்க முடியுங்கிறது தான் வாஸ்தவமான உண்மை. அது உண்மை. அவன் நினைக்கணும். அவன் நினைச்சாதான் அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி அப்படிங்கிறத அவன் நினைச்சாதான் அவனை அடைய முடியும், அவனை நினைக்கவே முடியும் நம்மளால. ஒண்ணு கேட்கறா சீதை ஹனுமான்கிட்ட கேட்டா, ராமனுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா இல்ல என்ன அப்படியே ஒரேடியா ராட்சசம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கிறதுனால மறந்துட்டாரா? அவரோ திருட சித்தம் உள்ளவராச்சே, அவருக்கு என்ன மறக்கிறதுக்கு அதிகம் நேரம் ஆகாதே, என்ன மறந்துட்டாரான்னு கேட்டா. சொன்னார் ஹனுமான், இப்படி நீ கேட்கலாமா? ஒன்ன மறந்துட முடியுமா அவரால? அவர் எப்படி மறப்பாரு? என்ன திருப்பி சொல்ற எல்லாம் இன்டர் கனெக்டட் தான். அவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா, ஹனுமான் நீங்க அவர் எப்படி இருக்காருன்னு சொல்றது எல்லாத்தையுமே ஒரு அஷ்டபதியா ஜெயதேவன் பண்ணி வச்சுட்டான். தவ விரகே வனமாலி தீர சமீரே யமுனா தீரே. வார்த்தைகள் மேல்தான் மாறும். வசதி கீரோ ரகுராமஹா அப்படின்னு பாடல. ஏன்னா ஸ்திதி எல்லாம் ஒண்ணுதான். சொல்றா, தவா தர்சன ஜேனார்த்தே சோகேன பரிபூரிதா நசர்மலபதே ராமஹ சிம்ஹார்தி திவஹ மந்தரேண ஜதே தேவி சபே மூலபலேன ச மலையேன ச விந்தியேன மேருணா தர்துரேன ச. ஒன்ன பார்க்க முடியாத சோகத்தால தேவி ராமர் நித்தியம் சோகேன பரிபூரிதா சோகத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கார், சோகத்தை எடுத்துட்டு இருக்கார். நான் சர்மலபதே ராமஹா, ஒன்ன இந்த துக்கத்திலேருந்து நீக்காம ராமனுக்கு நிம்மதி இல்லை. கேட்டா ஸ்ரீரங்கத்துல ரெங்கநாதத்துல எவ்வளவு நாளைக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்க போறான்னு கேட்டா, எவ்வளவு நாளைக்கு ரெங்கநாதன் ஸ்ரீரங்கத்திலேயே இருக்க போறாரு, படுத்த படுக்கையாவே கிடக்காதே, இப்படி படுத்த படுக்கை எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்க போறாருன்னு கேட்டா, ரெங்கநாதன் பதில் சொன்னா, சம்சாரத்துல ஒரு ஜீவன் மிச்சம் இல்லைங்கிறது வரைக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துல நான் படுத்த படுக்கையா கிடப்பேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி ஒன்னங்கேந்து கரையேற்றுறது வரைக்கும் அம்மா சீதே அந்த ராமன் இந்த சமாதானத்தை அடைய போறதில்லை. நசமலபதே ராமஹா சதக்கிருத விவாசீனம் நாகபிருஷ்டஸ்ய மூர்தனி. எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கா? பிரஸ்ரவணகிரிக்குள்ளதான் இருக்கா. பிரஸ்ரவணகிரிக்குள்ள சதக்கிருது இந்திரனை போல, இந்திரன் சொர்க்கத்தில் எப்படி உட்கார்ந்து இருப்பானோ அது மாதிரி ராமன் உட்கார்ந்து இருக்கா. வன்யம் சுரீதம் நித்தியம் பக்தமஸ்னாதி பஞ்சமம். ஏதோ அங்க கீழே விழுந்துட்டு இருக்கிறத சிறக சாப்பிட்டு சரீரத்தை தக்க வச்சுட்டு இருக்காரே தவிர அவர் ஆகாரத்துக்கு பின்னாடி அவருடைய மனசு போக மாட்டேங்கிறது. மாம்சம் ராகவோ புங்கே, ராமன் மாம்சம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறார். மதுனி உபசேவத்தே, மது அருந்த மாட்டேங்கிறார். இதெல்லாம் கேட்கறத இதெல்லாம் பெரிய கான்ட்ரவர்சி வரக்கூடிய வாக்குகள். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பிரவச்சன கர்த்தாக்கள் இருக்கா இல்லையா, யாரும் உங்களுக்கே தெரியும், நான் எடுத்து வேற பேரு போட வேண்டாம். அவெல்லாம் இந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சேதான் உபஜீவனம். பெரும்பாலும் பேட்டி கொடுக்கறதே ராமன் மாம்சம் சாப்பிட்டாரா கொஸ்டின் மார்க். அவர் சாப்பிட்டா என்ன, சாப்பிடலன்னு. ராமனை பகவானா பார்த்துட்டு, ராமனை பகவான் சொல்லிட்டு, ராமன் படத்தை போட்டு அட்டிகள் எல்லாம் போட்டுன்னுட்டு, ராமாயணம் புக் எல்லாம் கூட எழுதிட்டு, இங்கிலீஷ்ல வேற பேசிட்டு, ராமன் மாம்சம் சாப்பிட்டாரா சாப்பிடல பகவான் புரிஞ்சுட்டாச்சுன்னா அப்புறம் இந்த மாதிரி லோ சீப்பு விசாரத்துக்கு உள்ள போயிடக்கூடாது. நீ பகவான் சொல்றேன், மனுஷனாவும் பாக்குறேன், புரியல எனக்கு.
கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நான் சொல்றது நியாயமா இல்லையா? பகவான் அப்படின்னு நடந்துட்டாச்சானா திருப்பி அந்த மனுஷன் அப்படிங்கிற அந்த கீழ்கண்ட விசாரத்துக்குள்ள போகக்கூடாது. இது ராசபஞ்சாத்தியாய்க்கே இந்த தலையில எழுத்து வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. ஆரம்பிக்கிறதையே சுகர் வந்து பகவான் அபிதாராத்திரி அப்படின்னு சொல்லித்தான் ஆரம்பிச்சார். உடனே கிருஷ்ணன் இப்படி பண்ணினானே, பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணலாமா, கிருஷ்ணன் இப்படி பண்ணலாமா, அப்படி பண்ணலாமா? மெச்சூரிட்டி இல்லை, பக்குவதை இல்லை, அதுதான் விஷயம். இல்லை, அது சுகர் வேணுமானா கிருஷ்ணனுடைய சப்போர்ட்டுக்காக, கிருஷ்ணன் தப்பு பண்ணலைன்னு சொல்றதுக்காக பகவான் போட்டிருப்பாரு, அவர் ஏதோ மாத்தி போட்டிருக்காரு அப்படின்னா ராசக்கருடைய கிருஷ்ணன் பண்ணான்னு சுகர் சொல்லாம அவருக்கு ஆறு சொல்லி தெரிஞ்சது இல்லையா? ஏன் தானே நான் கேட்கறது. இல்லை, வால்மீகி வந்து ராமன் மாம்சம் சாப்பிட்டுருக்கான்னு சொல்ல, வால்மீகிக்கு தெரியாது ராமன் மாம்சம் சாப்பிட்டுருக்காரு வால்மீகிக்கு தெரியாது, அவர் வேணா சாப்பிட்டாங்கல்ல. அப்போ வால்மீகி விட்டு ராமர் யாரும் சொன்னா அவனுக்கு? வால்மீகி இல்லைன்னா ராமனே இல்லையே. சுகர் அப்படி சொல்லிட்டாரு, பகவான் முடிஞ்சுடுத்து. அங்க வந்து அப்போ மாம்சம்ங்கிறதுக்கு வேற அர்த்தம் தான். சாதாரண ஆடு வெட்டுற மாம்சமோ, ஆடு மாசமோ, கோழி மாம்சமோ அப்படிங்கிற சீப்பா இந்த உயர்ந்த விஷயத்த நம்மளுடைய அல்ப ஞானத்துக்கு வளர்ச்சிடக்கூடாது. இங்க நம்ம சேவத்தை உபசேவத்தை இதெல்லாம் அர்த்தமே வேற, அர்த்தமே வேற சொல்லி அனித்திர சததம் ராமஹா, தூங்காம இருக்காரு அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் அப்படின்னா தூங்காம இருந்துட முடியுமா? தூங்காம இருக்காருன்னா அப்படியே தெரிஞ்சுக்கணும், அவன் தூங்காம இருக்கக்கூடிய தூக்கத்துக்கும் சாட்சியா இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மம். ஹனுமான் இங்க வந்து பகவத் தத்துவ ஞானத்தை தான் சொல்ற. சீதைக்கு சொல்றத கொசு வந்து அவரை கடிக்கிறத கூட அதுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறதுங்கிறார். இது எனக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட். ராமர் மேல கொசு வந்து உட்காந்து கடிக்கிறதா, ராமன் மேல கொசு வந்து உட்காந்து கடிக்கிறத கொசு அடிக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்றாரு ஹனுமான். நான் சொல்லுவேன் இல்லையா, கொசு அடிக்காதீங்க, கொசு அடிக்க மாட்டேங்கிறார் ராமன். திருஷ்டுவா பலம் வா புஷ்பம் வா யச்சான்யத் ஸ்திரீ மனோகரம் பகுஷோ ஹா பிரியேத்தேவம் ஸ்வசம்ஸ்த்வா அபிபாஷதே. பலத்தை பார்க்கிறார், புஷ்பத்தை பார்க்கிறார், பலம் பார்க்கிறார், புஷ்பம் பார்க்கிறார்னா இதெல்லாம் பக்தனால சமர்ப்பிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லையோ? இல்லையோ? சீதையை நம்ம வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? சீதைய பக்தின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையோ? ஆரம்பத்துல இருந்து இன்னைக்கு 94வது நாள். இந்த 94வது நாளைக்கு உட்காந்து சொல்றேன், சீதைய பக்தியினுடைய ஒரு வடிவா தானே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். நீங்க ரெகுலரா கேட்கறதுனால உங்களுக்கு புரியும். சீதைய பக்தியினுடைய வடிவா சொல்லிட்டு இருக்கிறத சாதாரண ஒரு பழத்தையோ ஒரு புஷ்பத்தையோ கொண்டு வந்தா அந்த பழத்தையோ புஷ்பத்தையோ ராமன் பாக்குறத, ராமன் அதுல என்ன பாக்குறான்னு பாருங்கோ சொல்றா. அந்த பழத்தையோ புஷ்பத்தையோ பாக்குறத சீதே உன்னுடைய நினைப்பு வந்துடுறது, சீதே பிரியே அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்கிற வால்மீகி. பகவத்கீதா ஸ்லோகம் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தியோர்தம் அஸ்னாமி பிரியதாத்மனா. எப்படி இருக்கு? அப்போ பழத்தை பார்க்கறத புஷ்பத்தை பார்க்கறத பகவானுக்கும் ராமன், பகவான் பழத்தையோ புஷ்பத்தையோ பார்க்கறாருன்னா அப்ப பழத்தையோ புஷ்பத்தையோ பார்க்கறது அவர் யாரை பார்க்கறாரு அதுக்குள்ளன்னு சொல்றாரு ஹனுமான், சீதையை பார்க்கறாருன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதுதான் பகவான் பகவத்கீதை சொன்னார். பழத்தையோ புஷ்பத்தையோ பார்க்கறத பழமா புஷ்பமா பார்க்கறது இல்லை, அது பக்தியைத்தான் பார்க்கறான் அப்படின்றதான் இந்த இடத்துல ஹனுமான் எப்படி சொல்றாரு. இப்படி சொல்லி ராம சங்கீர்த்தன வீத சோகா, ராமனை பத்தி கேட்டு கேட்டு சோகத்தை இழந்த ராமசிய சோகச சமான சோகா, ராமனுடைய சோகத்துக்கு சமானமான சோகம் இருக்கக்கூடிய சீதை அப்படின்னா ராமனுக்கு சோகம் இல்லைன்னு சீதையை சொல்லிட்டாங்கிறதாலேயே சீதையும் சோகரகிதியா தான் இருக்காது அர்த்தம். சீதையும் சோகரகிதமா தான் இருக்கா. என்னாச்சு? அப்படி அந்த பேச நடந்தது. திருப்பி சீதை ஹனுமான் கிட்ட பேசா சொல்ற, சீதை ஹனுமன், லங்கால நான் வந்தேன், ராவணனை என்னைக்கு ராமன் வந்து இல்லாம பண்ண போறார், ராவணன்கப்பட்ட அந்த ஈகோவை என்னைக்கு ராமன் இல்லாம ஆக்க போறார், அந்த அகங்காரத்தை என்னைக்கு இல்லாம பண்ண போறார், அந்த அகங்காரம் எப்ப நீங்க போறது,
அந்த அகங்காரம் நீங்கிறது தானே பிரம்மானுபவம். அந்த பிரம்மானுபவம் எப்படி எப்போ ராவணனுக்கு கொடுக்க போறார், பேசிக்கலி சொல்ல போனா எப்ப ராவணனை ஆக்க போறார், இங்க இருக்கக்கூடிய விபீஷணன் ராவணனுடைய தம்பி, அவளுடைய பெண் கலா அப்படின்னு பேரு. அவள் எப்பவுமே ராவணன் கிட்ட வந்து அவள் என்ன எப்பவுமே வந்து சமாதானப்படுத்துவள். கவலைப்படாதே சீதே, ராமன் வருவன் அப்படின்னு ஜேஷ்டா கன்யா கலா நாம விபீஷ்ண சுதக்கவே ததா அமைதது ஆக்கியாதம் மாத்ரா பிரகிதையா ஸ்வயம். அவளை கிட்ட வந்து சொல்லுவள், அம்மா கவலைப்படாதே, ராமன் வருவன் அப்படின்னு கிட்ட வந்து சொல்லி சமாதானப்படுத்துவள். அது இன்னைக்கு சத்தியமா எடுத்து. அப்புறம் அவிந்தியன் அப்படின்னு ஒரு பேருள்ள மேதாவியான ராட்சசர், இந்த ராவணனுக்கு ஹிதத்தை நினைக்கக்கூடியவன், அவிந்தன் பேரு. அவிந்தன் இல்லை, அவிந்தியன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேரு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையோ விந்திய பர்வதத்தினுடைய சிக்னிபிகன்ஸை பார்த்தோம் இல்லையோ. விந்திய பர்வதத்தினுடைய சிக்னிபிகன்ஸை பார்க்கறத விந்தியத்தை என்னமா சொன்னோம் அன்னைக்கு. விந்தியம்ங்கிறது சூரியனுடைய, அகஸ்தியர் கதையும் இதுல ரிலேட் பண்ணிக்கோ, ராமாயணத்துக்குள்ளே வருதுதான். அகஸ்தியர் வந்து விந்திய பர்வதத்தை கொட்டினார், தாழ்த்தி விட்டார். ஏன்னா அது சூரியனுடைய சஞ்சாரத்துக்கு தடையா இருக்குங்கிறதுனால அந்த விந்திய பர்வதத்தை அகஸ்தியர் கொட்டி தாழ்த்தி உட்காத்தினார். அப்போ சூரியன் சொல்லியாச்சனாலே நமக்கு இனிமே மனசுக்குள்ள ஆத்மான் தான் வரப்படும், வேறொன்னும் வரப்படாது. ஆமா, இந்த 100 நாளுடைய பிரயோஜனம் அதுவா இருக்கட்டும். சூரிய சப்தம் ஆத்மா அப்படின்னு எடுத்துங்க. அப்ப விந்தியம்ங்கிறது சூரியனுடைய சஞ்சாரத்துக்கு தடை போடுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தா, ஆத்மஜானத்துக்கு ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்கப்பட்ட தாபத்திரயங்கள் தான் விந்திய பர்வதம். அஜானத்தை தான் ஆப்ஸ்ட்ரக்டட் தான் விந்திய பர்வதம். எல்லாமே மத்திய பிரதேச வழியா போறதே ஒரு பர்வதம், அது இல்லை விந்திய பர்வதம். ஒரு யாரோ ஒரு மனுஷன் வந்து அதை குட்டினா மாத்திரம் ஒரு விந்திய பர்வதம் தாழ்ந்து போயிட போறதா, கைதான் வலிக்கும். அவ அகஸ்தியர்னு சொன்னாலே அவர் ஆத்மஜானின்னு அர்த்தம், மமுக்ஷுன்னு அர்த்தம், வைராக்கிய சம்பந்தன் அர்த்தம். அந்த ஆத்மஜானியான மமுக்ஷுவான வைராக்கியம் உள்ள அந்த அகஸ்தியர் தன் ஆத்மஜானத்துக்கு தடையா இருக்கக்கூடியதை இல்லாம பண்ணார். விந்தியம்ங்கிறது தாழ்ந்தது அப்படின்னு. அப்படி பார்க்கறத இந்த ராட்சசனுக்கு அவிந்தியன்னு பேரு. அவிந்தியன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ஸ்ட்ரக்ட் அல்லாதவன் அர்த்தம். இவனுக்கு அவிந்தியன்னு பேரு இந்த ராட்சசன். அவன் சொல்றான், ராவணன் கிட்ட போய் சொல்றான், சீதையை ராமன் கிட்ட கொடுத்துரு, நீயும் ராமன் கிட்ட போகுது அவிந்தியங்கிற ராட்சசன் சொல்றான்றது சீதையினுடைய வாக்கு. 37வது அத்தியாயம், அங்குலிய பிரதானத்துக்கு அடுத்த அத்தியாயம் ராமாயணத்துல, சுந்தரகாண்டத்துல சொல்றது. அவிந்தியன்னு சொன்னா தடை அல்லாதவன். மற்றவ எல்லாரும் தடையா இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நீ சீதையை கொடுக்காதே இப்படி நீ யாரெல்லாம் சொல்றாளோ அவ எல்லாருமே ராவணன் கட்ட அந்த அகங்காரத்தை, ஈகோவை, ராமன் கப்பட்ட அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடைய வைக்கிறதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய வாசனாமயமா இருக்கா மத்த ராட்சசா. இந்த ஒருத்தன் மாத்திரம் இந்த ஆப்ஸ்ட்ரக்களை நீக்கிறதுக்கு சகாயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அனுகிரக பிரதாதாவாக ஆப்ஸ்ட்ரக்கள் நீக்கிறதுக்கு வழி பண்ணக்கூடிய ஒரு குருவா இருக்கான்னு வச்சுக்கோ. அவிந்தியன். அவன் போய் சொல்லியும் ராவணன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கிற சீதை. அவன் போய் சொல்லியும் ராவணன் கேட்க தாங்கூட அவன் போய் சொல்லியும் ராவணன் கேட்க மாட்டேங்கிறான். அப்படி சொன்ன உடனே இது சீதை சொல்றா, ஹனுமான் சொல்றார் சீதைட்ட, அம்மா நீ கவலைப்படாதே, ராமன் கண்டிப்பா வந்துடுவார். திருப்பி இது வந்து 4-5 வாட்டி ஹனுமான் இதையே ரிப்பீட் பண்ண போறேன், நானும் ரிப்பீட் பண்ண போறேன். ஒரு நடுவுல புது விஷயங்கள் கிடைக்க போறது. பல்லவி மாதிரி இதே பாடிட்டு இருக்க போறேன். இன்னைக்கு இந்த பழைய பல்லவி ஆரம்பிச்சுட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த பழைய பல்லவியை பாடிட்டே இருக்க போறேன். அம்மா நீ கவலைப்படாதே, ராமன் சீக்கிரம் வந்துடுவார் அப்படின்னு ஹனுமான் இப்ப சொல்றான். இப்படி சொன்ன உடனே சீதை கேட்கிறா, சீதை சொல்றா, ஹனுமான் சொல்றார் சீதைட்ட, ராமனே வரதிருக்கட்டும் அம்மா, நானே அவனை கொண்டு விட்டுறேன் ராமன் கிட்ட, நானே அவனை கொண்டு விட்டுறேன். அதுவா மோஜயிஷ்யாமி துவாம் அத்யைவ ராட்சசாது, நானே ராட்சசால் கிட்ட உன்னை மோசனம் பண்ணி அஸ்மாத் துக்காதுபாரோக மம பிருஷ்டம் அனிந்திதே, என்னுடைய மேல உட்காந்துக்கோ, என்னுடைய மேல உட்கார்ந்து நானே போல ராமன் கிட்ட கொண்டு வந்துடுவேன். துவாம் தூ பிருஷ்டகதாம் கிருத்வா சந்தரிஷ்யாமி சாகரம், உன்னை நான் என் முகுதிரில வச்சுட்டு இந்த கடலை தாண்டி விடுறேன். இந்த கடலை நான் ஈஸியா தாண்டிடுறேன். இந்த ஒன்ன முதுகுல உட்கார வச்சுட்டு இந்த கடலை நான் தாண்டிடுறேன்.
சக்தி ரஸ்தீமே ஓடும் லங்காவிசராவணம். எனக்கு ராவணனோட சேர்த்து லங்கை அழிச்சு கட்டத்துக்கு உண்டான சாமர்த்தியம் எனக்கு இருக்கு. அகம் பிரஸ்தனமாஸ்தாய ராகவஸ்ய ராகவாயாத்யமைதிலீ பிராபயிஷ்யாமி சக்ராய ஹவ்யம் உதவிவானஹ. அக்னி எப்படி ஆகாரத்தை தேவால் கிட்ட கொண்டு விடுமோ, தேவால் கிட்ட கொண்டு சேர்க்கிறதோ, அது மாதிரி ஒன்ன இன்னைக்கு நான் ராமன் கிட்ட கொண்டு சேர்த்து விடுறேன். சீதை ஒத்துக்கலை. கதையை முதல்ல சொல்லி விடுறேன். சீதை ஒத்துக்கலை. சீதை கேட்கிறா, எப்பேற்பட்ட ராமன் ஹனுமன், புரந்தர சமனான ராமன். அந்த ராமன் வந்து புரந்தர சமோ யுதி, யுத்தத்துல புரந்தரன்னா இந்திரன், இந்திரனுக்கு சமமா இருக்கக்கூடிய ராமன் யுத்தத்துல வந்து இந்த ராவணனை இல்லாம பண்ணி என்னை கொண்டு போறது இல்லையோ அழகு, அது இல்லையோ அழகு. அது மாத்திரம் இல்லை, ஹனுமன் நிறைய தூரம் போனமே, நீ எப்படி என்ன கூட்டிட்டு போவ? நீயும் சின்ன வானரனா தானே இருக்க, நீ ஒரு குஞ்சா வானரனா தானே இருக்க, ஒன்னால எப்படி என்ன கொண்டு போக முடியும்? எப்படி நீ என்ன கொண்டு போவாய்? எப்படி சொல்லணும்னு ஹனுமான் யோசிச்சா. சித்தையா மாச லக்ஷ்மிவான் நவம் பரிபவம் கிருதம். இது ஒரு புதிய பரிபவமா போயிடுத்து. ஹனுமான் யாரு ஹனுமான் கிட்ட பார்த்துட்டு உன்னால முடியுமான்னு கேட்டது கிடையாது. முதல்ல சீதைதான் கேட்கறா, கடைசியாகவும் சீதைதான் கேட்க போறான். ஒரு குருவனுடைய லட்சணமே என்ன தெரியுமா? சிஷ்யனுக்கு இருக்கப்பட்ட அகம்பாவத்தை முதல்ல இல்லாம பண்றது. அகம்பாவம், கர்வம், ப்ரைடு இருக்கே, அது இல்லாம பண்ணணும். இதுக்கு நம்ம எப்பவுமே சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை இதுதான். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கிட்ட முதல்ல மகேந்திரநாத் குப்தா அப்படிங்கிறவர் வந்தார். மகேந்திரநாத் குப்தா தான் ராமகிருஷ்ண அமுத மொழிகளுடைய ரச்சயிதா. அவர் வந்த உடனே முதல்ல வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கிட்ட பேசுறாரு. பேசுறத கேட்கிறார் பரமஹம்சர், உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்தா கேட்டா. இவர் சொன்னா ஆயிடுத்தும் தான். தலையில அடிச்சுக்கிறார். ஐயோ இவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்தான்டா அப்படின்னார். சரி குழந்தை பிறந்தாச்சான்னா, 2-3 குழந்தைகள் இருக்கு. வயத்துல வயல அடிச்சுக்கிறார். ஐயோ இவனுக்கு குழந்தைகளும் பிறந்துட்டான்டா அப்படின்னு பக்கத்துல உள்ளவனை பார்த்து நான் கேட்டா, சரி பரவாயில்லை, இவருக்கு என்னன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அவரும் பெரிய குத்தமா அப்படின்னு தோணுறது. கேட்டார், உன்னுடைய பொண்டாட்டி வித்யா மாயையா அவித்யா மாயையா? வித்யா மாயைனா என்ன, அவித்யா மாயைனா என்ன? வித்யா மாயைனா சத்சங்கத்துக்கு சகாயமா இருக்கக்கூடியவள் வித்யா மாயை. அவித்யா மாயைனா இன்னைக்கு என்ன பஜனை, எங்க ஆத்துக்கு போனோம், இது அவித்யா மாயை. ரெண்டுமே சாதனை தான். ரெண்டு இருந்தது நமக்கு உபகாரம் தான். ஏன்னா வித்யா மாயனா சப்போர்ட்டா இருக்கும், அவித்யா மாயனா நம்ம வாசி இருக்கு இல்லையோ அது இன்னும் ஏறும். இவள் இப்படி சொல்லிட்டாளா, இவளை இன்னைக்கு அம்மாவத்தை கூண்டு போகாம நான் தனியா சத்சங்கத்துக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு உள்ள அந்த வாசிக்கு ஏறணும். வித்யா மாயா அவித்யா மாயா கேட்டா, அதுக்கு அவர் சொன்னா, அது வந்து எனக்கு தெரியாது, அவளுக்கு பெரிய அறிவெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னா. ஏன்னா அவ முன்னாடி படிக்கல, அதனால சொன்னா அவளுக்கு பெருசா அறிவெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னா. உடனே இவர் கேட்டார், நீ என்ன பெரிய அறிவாளியோ? இது பொறுமை. சரி, நீ என்ன பெரிய அறிவாளியோன்னா. அங்க போச்சு கர்வம். என்ன, அவர் வந்து படிச்சவர், பிரின்சிபாலா கூட வேலை பண்றவர், அவரை பார்த்து ஸ்கூல் படியே சவுட்டாத்தவர் பார்த்து நீ என்ன பெரிய அறிவாளியா அப்படின்னு கேட்டா அந்த மூக்குடைகிறது சொல்லுவா இல்லையா, இது ஒரு குருவனுடைய கடமை. மூக்குடைச்சு விடணும், அகம்பாவத்தை நீக்கணும். இப்ப சீதை ஹனுமானுக்கு குருவா இருக்கா. இப்படி எடுத்து இனிமேல கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்ன, இவ்வளவு நேரம் ஹனுமான் சொல்லிட்டே வந்து வரத்த நானும் கொண்டு போறேன். என் மேல உட்காரி உட்காரு. இந்த நான் என் அகங்கார மமதை இந்த பேச்சே வந்துட்டே இருக்கு.
இதை பார்த்தா சீதை, இந்த அகங்காரம் படாதே, இந்த அகங்காரம் மமதை இருக்கப்படாதே. மூக்குடைச்சு விட்டா, உன்னால முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா. தேனவர்னா திருநாமப்பி நான் செல்லதி, உன்னால முடியுமா அப்படின்னா. உடனே யோசிச்சா, ஐயோ இதுதான் நவம் பரிபவம். நவம் பரிபவம், பவம்னா உருவாகிறது, பரிபவம்னா பரிதா உருவாகிறது, புதுசா உருவாகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். சுத்திரம் உருவாகிறது, நன்றாக உருவாகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பரிபவம்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப அருமான் பார்த்தா அகங்கார மமதை இருக்கு நமக்கு, அதுதான் இப்படி கேட்டிருக்கா சொல்லிட்டு, தஸ்மாத் பஷ்யது வைதேகி யத்ரூபம் மம காமதா, நீ ஆசைப்படுறாயானா என்னுடைய ஒரு ரூபத்தை காட்டி தரையா இருக்கு அப்படின்னு ஹனுமான் விஸ்வரூபத்தை எடுத்தார். மேருமந்தர சங்காசோ பபூதீப்தானல பிரபா அக்ரதோ வியவதஸ்தேஜ சீதாயா வானரஷபா. யாரு முன்னாடி எடுத்தாருன்னா சீதை முன்னாடி எடுத்தார். எந்த ஒரு சீதை இப்ப அகங்காரத்தை நீக்கினாலோ அந்த அகங்கார மமதை நீங்கின உடனேயே அவரா எடுக்கலை. வாஸ்தவமா என்னாச்சுன்னா அகங்கார மமதை நீங்கின உடனேயே சின்னதா இருந்த ஹனுமான் பெருசா போட்டார். பெருசாகிறதுக்கு இதுதான் ஒரு வழி. பெருசாகிறதுக்கு அப்படி பாக்குறா, பெருசா மேருமலை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹனுமான பாக்குறா. யாரு பார்த்தாங்கிறார் வால்மீகி, பத்மபதா சாட்சி, தாமரை போன்ற கண்குள்ளவள், நீண்ட கண்குள்ளல், பத்மபத்ர தம் பத்மபத்ர விசாலாட்சி மாருத்தஸ்தோர சம்சுதம். பத்மபத்ர விசாலாட்சி, தாமரை போன்ற நீண்ட கண்கள் உள்ள சீதை பெருசா வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஹனுமான பாக்குறா. பார்த்து இப்ப சொல்றா, உன்னால கூட்டிட்டு போக முடியுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். சொல்றா, உன்னால கூட்டு போக முடியுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா காரணங்கள் சொல்றா. ஒருவேளை இப்ப பார்த்துட்டு பாருங்க, இனிமே என்ன அகங்கார மமதைங்கிறது ஹனுமானுக்கு நீங்கியாச்சுங்கிறதுனாலேயே இன்னும் ஹனுமான குத்தம் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. இப்ப தன்னை சொல்லிக்கிறா. என்ன இதெல்லாமே ராமன் கிட்ட போறதுக்கு உண்டான ஒரு வழி. என்னன்னா குத்தம் தன்னுடைய தோஷ, ராமனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ, வால்மீகி சொல்றத ஸ்வதோஷ பரதோஷ விதுங்கிறா. தனக்கு ஏதாவது தோஷம் இருக்கானா அதுவும் தெரியுமா, பிறருக்கு ஏதாவது தோஷம் இருக்கானா அதுவும் தெரியுமா. அந்த ரீதியில இப்ப சீதை தன்னை சொல்லிக்கிறா. ஒருவேளை நீ கூப்பிட்டு போயிடுவாய், நான் விழுந்துட்டேனானா, நான் பயந்து போய் விழுந்துட்டேனானா, சாகரத்துல விழுந்துட்டேனானா, நீயோ யுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ராட்சசால, அந்த யுத்தத்துல பாக்கிறத, அந்த யுத்தத்துல நீ ஆடி எனக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்காமக்கி நான் சமுத்திரத்துல திரும்பி விழுந்துட்டேனானா, எல்லாமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடுமே. சரி, அதுவும் இல்லை, சமுத்திரத்தை பார்த்து மேலேந்து கீழே சமுத்திரத்தை பார்க்கறது சிலவளுக்கு இந்த ஒரு போபியா உண்டு. மேலேந்து கீழே பார்க்கறத பயந்து போய் நான் மூர்ச்சியா விழுந்துட்டேனானா, அதுவும் இல்லை. எல்லாம் போட்டும் நான் எப்படி ராமன் மேல ஏறாம உன் மேல ஏறுவேன்? இது ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்து உடைய ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு வார்த்தை, ஆழ்ந்த கருத்துள்ள வார்த்தை. இன்னொரு புருஷனை நான் எப்படி தொடுவேன் அப்படின்னு கேட்கிறா சீதை. இன்னொரு புருஷனை நான் எப்படி தொடுவேன்னு கேட்டா, ராமனை தவிர மற்றொரு புருஷனை நான் எப்படி தொடுவேன்னு கேட்டோம். அதே இடத்துல சீதையே சொல்றா, அன்னைக்கு ராமன் என்னை விட்டு போயிட்டான், அதனால ராவணன் என்னை தொட்டு தூக்கும்படியா ஆயிடுத்து. இனிமே நான் இன்னொரு புருஷனை எப்படி தொடுவேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஹனுமான பார்த்தேன். ஹனுமான் யாரும் சொல்லிட்டோம். ஹனுமான்ங்கிறது சாட்சாத் ருத்ரன். சாட்சாத் ருத்ரனே ஹனுமத் வடிவில இங்க வந்திருக்கு. ராமரை நிராகார பிரம்மம்னு சொல்றோம். ராமனை, லக்ஷ்மண சுவாமிய சாகார பிரம்மம்னு சொல்றோம். அப்படிதான் நம்ம சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அது மாத்தப்படாது. அது மாத்தாம இதுக்கு சமாதானம் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் நம்ம வேலை. ஹனுமான், லக்ஷ்மண சுவாமி நிர்குண சகுண பிரம்மம், ராமன் நிர்குண பிரம்மம். அப்படிங்கிறத ஹனுமான்ங்கிறது சாட்சாத் ருத்ரனே
அப்படின்னா ருத்ரங்கிறது இங்க என்ன அங்க போறதுன்னா இங்க ருத்ரன் அப்படின்னு சொல்றது இங்க அனுபூதி மாத்திரம்தான் இருக்கு, அத்வயம் மாத்திரம்தான் இருக்கு. இந்த இந்த அத்வைதத்தில அந்த பரமாத்வைத அனுபவத்தில பக்தி பண்றவனும் பக்தியும் பக்தன்கிறதும் 3 வித்தியாசம் கிடையாது. புரியுறதா உங்களுக்கு? புரியுறதோ? புரியல? புரியணும். பூர்ண அத்வைத அனுபவம்னா என்ன? ஏகமேவ அத்விதீயம், இதுதானே பக்தி. இதைத்தானே அத்வைதம் சொல்றோம். இந்த அத்வைதத்துல பாருங்க, சாதாரணமா துவைதத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னா, துவைத ஸ்திதியில நான் தியானம் கூட தியானம் ஸ்திதி வச்சுக்கோளேன். இந்த தியானத்துல நான் பகவானை தியானம் பண்ணறேன் அப்படின்னு சொல்றத நான்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, பகவானை அப்படின்னு ஒரு வஸ்து அங்க இருக்கு, தியானம் பண்றேங்கிற ஒரு செயல் ஒண்ணு இருக்கு. அப்போ செயல்படுத்தக்கூடியவன், அந்த செயலுக்கு பொருளானது, அப்புறம் செயல் அப்படிங்கிறது 3 இருக்கா. அத்வைத அனுபவத்துல இந்த 3 இருக்காது. இந்த மூணுமே ஒன்னா தான் இருக்கும். அந்த 3மே ஒன்னாக இருக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திதிக்கு தான் சமாதின்னு பேர். அங்க சமாதியில் இருக்கக்கூடியவன், சமாதி ஸ்திதி, சமாதியை அனுபவிக்கிற வஸ்து அப்படின்னு 3ஆ தனியா இருக்காது, ஒன்றுதான் இருக்கும். அப்போ சீதைங்கப்பட்ட பக்தி இங்க ஏன் ஹனுமான் மேல ஏறத்துக்கு மறுத்தாள்? அது இன்னொரு புருஷன்கிறதுனால இல்லை, இன்னொரு புருஷன்கிறதுனால இல்லை. இதுதான் ருத்ரன் சொல்றது, அங்க பகவான் சொல்றது. அந்த பகவான் அந்த ஏகாதச ருத்ரன்ல 11வது ருத்ரன் பகவான் சொல்றது. அது எப்படி இருக்குன்னா, இப்ப சத்த முன்னாடி சொன்னேனே, இந்த ஏகமேவ அத்விதீய ஸ்திதியில இருக்கு. அங்க பக்தியும் கலந்து போயிடும். பக்தி இருக்கு இல்லையா, பக்தி இன்னொன்னு இருக்கே, தனியா இருக்கே, நான் பக்தி பண்ணறேன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. இந்த நான் பக்தி பண்ணறேன்ங்கிறது அந்த நானும் அழிஞ்சிடும், பக்தியும் பண்ணறேங்கிறது அழிஞ்சிடும். யார பக்தி பண்றேனோ அது மாத்திரம்தான் ஸ்திரமா இருக்கும். இப்ப சீதை ஹனுமான் மேல ஏறிட்டாளானா, சீதைங்கிற பக்தி, அதுவும் சீதைங்கிற ராவணன் பண்ணக்கூடிய பக்தி அப்படி வச்சுக்கோ. சீதைங்கிற ராவணன் பண்ணக்கூடிய, ராவணன் சீதைய பக்தி தானே பண்றான், அப்படித்தானே சொல்றோம். உபாசனார்த்தம் தான் ராவணன் சீதையை கூட்டிட்டு வந்திருக்கான்னு தானே நம்ம இவ்வளவு நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த உபாசனார்த்தம் சீதையை கொண்டு வந்திருக்கப்பட்ட அந்த உபாசனையாக இருக்கக்கூடிய பக்தி பர்பஸ் அடையாம போயிடும். ஏன்னா இப்போ ஹனுமான் மேல சீதை உட்கார்ந்து போயிட்டாளானா ராவணன் அந்த ஈகோ அழியாது, ஈகோவும் இருக்கும், சமாதி ஸ்திதி, அதாவது அந்த பக்தியும் கரைஞ்சு போயிடுத்தும் தான் அது சரிப்படாது. அப்ப இந்த இந்த பக்தி, இந்த சீதைங்கிற இந்த பக்திய எப்படி பகவான் ராமன்கப்பட்ட அந்த நிர்குண பிரம்மத்தில் எப்படி கரைஞ்சு போகும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஈகோங்கிற ராவணனை அழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான், அதாவது ஈகோவை நீக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பக்திய கரைக்கப்படும். அப்பதான் கரையும், இல்லாம கரையாது, இல்லாம கரைக்க முடியாது. ஏன்னா அப்ப பக்தி வந்துட்டு வச்சுக்கோ, பக்தி பகவான் கிட்ட, அதாவது சீதைங்கிற பக்தி நிர்குண பிரம்மமா இருக்கப்பட்ட ராமன் கிட்ட கலந்துடுத்தோம்னா, ராவணனும் தனியா இருப்பேன், பக்தியும் பகவான் கிட்ட கலந்துடுத்தோம்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனமாச்சு? இவ்வளவு நாடகத்துக்கு அப்புறம் வேஸ்ட். ஆரம்பத்துல இந்த இவ்வளவு நாடகம் வேஸ்டா போயிடும். இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான் சீதை ஹனுமான் மேல ஏற மாட்டேன்னு சொல்றா. ஏன்னா ராவணனுக்கப்பட்ட அந்த ஈகோ இருக்காரு, அந்த ஈகோ நீங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் என்னால ராமன் கூட சேர முடியும், அல்லாம எனக்கு ஒன் மேல ஏறி உட்கார்ந்து வர முடியாது. கேட்டுங்கோ, யோசிச்சு வச்சுங்கோ, புரியும், புரியாம போகாது. ஆனா கொஞ்சம் மனசை திறக்கணும், அதுதான் விஷயம். ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் அதுதான் இதுக்கு ரொம்ப பிரதானம். இப்படி சொல்லி சொன்ன பக்தி புரஸ்கிருத்திய ராமாது அந்நிய வானரா நாகம் ஸ்பிருஷ்டும் ஸ்வதோ காத்திரம் இச்சேயம் வானரோத்தமா. ராமனுக்கு அல்லாம இந்த ராவணனுடைய ஈகோ யாராலையும் நீக்க முடியாது. ராமனுக்கு அல்லாம இந்த ஈகோ யாராலையும் நீக்க முடியாது. ஏன்னா இப்ப ஹனுமான் நினைச்சா ஹனுமானுக்கு ராவணனை வதம் பண்ணிருக்கலாமே தான், ஹனுமானால வதம் பண்ண முடியாது ராமனை. ஏன்னா ஹனுமான் சொல்றத நம்ம திருப்பி அதே தான் நான் மாற்ற மாட்டேன், முன்பின் முரணையாவே பேச மாட்டேன். ஹனுமான சொல்றது என்னமா சொல்லிட்டு இருக்கேன், ருத்ராம்சம் சொல்றேன் இல்லையா. இந்த தாமசிக அகங்காரத்துக்கு தேவதையே ருத்ரன் தான்.
தாமசிக அகங்காரத்துக்கு தேவதையை ருத்தன் கிடைத்த அந்த தாமசிக அகங்காரத்தால, அந்த அகங்காரத்தினுடைய தேவதையால இந்த ராவணங்கப்பட்ட அந்த ராஜசீகனை இல்லாம பண்ணிட முடியாது. அதுக்குதான் சீதையை இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கா. தாமசிக சீதை தான் இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்கிறது அத்தியாத்ம ராமாயணமே சொல்றது. சாத்விக சீதை ராமனுடைய மடியிலேயே இருக்கா, ராஜசீக சீதை ராமனுடைய அக்னிக்குள்ள பிரவேசிச்சா, தாமசிக சீதை ராவணன் கூட்டிட்டு வந்தான் அப்படின்னு தான் அத்தியாத்மிக ராமாயணம் சொல்றது. அப்ப இங்க எல்லாமே இந்த தாமசிகமா இப்ப ராவணன் வந்து ஏன் இவ்வளவு உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கான், யார போய் உபாசனை பண்றான், தாமசிகமயமா இருக்கக்கூடிய சீதையை உபாசனை பண்ணி அந்த நிர்குண பிரம்மே அங்கிருந்து கிளம்பி வந்து இந்த ராவணன் அந்த ஈகோவை நீக்கம் பண்ணி, அந்த நீக்கம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சீதை ராவணன் பண்ணின உபாசனையை ராமர் ஏத்துக்கிறது தான் சீதையை திருப்பி வாங்கிக்கிறது. அப்படி அதை திருப்பி வாங்கிக்கிறத, அது அக்னி பிரவேசம் சொல்றத இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலா சொல்றேன். இது இப்ப சொன்ன விஷயத்த இப்படி பேசிட்டு கடைசியில ஹனுமான் பார்த்தா கரெக்ட் தான், இவர் சொல்றது கரெக்ட் தான், சீக்கிரமே ராமன் உன்னை கூட்டிட்டு போகலாம், அம்மா சீதே நீ கவலைப்படாதே அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமான் மேல பேச ஆரம்பிக்கிறார். உன்னை விட்டு வேற யாருமா இப்படி சொல்லுவா, எப்பேற்பட்ட பதிவிரதா ரத்னமா இருக்காய்மா நீ சீதே, கண்டிப்பா கா கன்யா துவாமிருதே தேவி பூயாது வஜனம் ஈதர்ஷம், அப்பேற்பட்ட ராமனுக்கு இப்பேற்பட்ட சீதை தான் தகுந்தது. கண்டிப்பா திரும்பி பல்லவி பாடுறேன், ராமன் கண்டிப்பா வருவரம்மா, நீ கவலைப்படாதே, சத்தியமா வந்து ராமன் வந்து ராவணனை இல்லாம பண்ணிட்டு உன்னை லங்கைக்கு கூட்டிட்டு போவான், கவலைப்படாத. ஆனா ஒன்னு ராமன் கிட்ட சொல்றதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு அபிஞானம் இருந்தா தாயே. இன்னைக்கு வாஸ்தவத்துல சொல்ல போனா இந்த அபிஞானம் கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா, ஒரு கதை தான் செய்து சொல்லலாம். இன்னைக்கு இந்த கதை தான், இன்னைக்கு இந்த விஷயம் தான், ஆனா ஜஸ்ட் கதை இல்லை. பார்த்துங்க, முதல்ல கதையை சொல்லிடுறேன். சரி ஆரம்பிக்கலாம். ஓரோ வார்த்தையும் கவனிச்சுக்கோ. இங்க ரெகுலரா வந்து கேட்கறவளுக்கு நான் எந்த பக்கம் போறேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். சீதை கதையை ஆரம்பிக்கிறா, அபிஞானத்தை கொடுக்குறா ஹனுமானுக்கு. அபிஞானம் கொடுக்குறான்னா திருப்பியும் சொல்றேன், அபிஞானம்னா அபிதா ஞானம் கொடுக்குறா ஹனுமானுக்கு, கொடுத்து விடலாம் ராமன் கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் சூடாமணி பிரதானம் இல்லை. இப்போ அதையும் கதை சொல்றா. இந்த கதைக்கு வாயச விருத்தாந்தம்னு பேரு. ஸோ கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. முன்னாடி ஒன்ஸ் போன டைம் சித்திரக்கூடத்தில் சித்திரக்கூடகிரியில நாங்க வடக்கு கிழக்கு திசையில உட்கார்ந்து இருக்கிறத எங்க எதுன்னு தெரியாது. நான் தாபசாசிரமத்தினுடைய அந்த பிராங்கணத்துல சித்தர்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிரதேசத்துல ஒரு காக்கம் மாம்சத்தை வாயில வச்சுண்டு என்னை பார்த்து நேரம் வந்தது. நான் கீழே கடந்த மண்கட்டை எடுத்து, லோஷ்டம் மண்கட்டை அதை எடுத்து அந்த காக்கத்தை எரிஞ்சேன். அது முதல்ல போச்சும், ஆனா அது திருப்பி என்ன வந்து கிழித்து அதோடைய மூக்கால கொத்தித்து தானே சொல்லுவேன் தமிழ்ல, மூக்கால கொத்தி என்னுடைய நான் வந்து இந்த அரைஞான் இருக்கே, இந்த என்னுடைய அரைஞான் எடுத்து அதை அடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்த உடனே என்னுடைய புடவை வஸ்திரம் கிழிஞ்சு போயிடுத்து. கதை நன்னா கேட்டுங்க, வஸ்திரம் கிழிஞ்சு போயிடுத்து. அந்த வெளி போஜகனா இருக்கப்பட்ட அந்த காக்கர் இப்படி என்னை படுத்துறது ராமர் ஏந்திருந்து முழிச்சு பார்த்தா, நான் காக்கையை இப்படி என்னை போட்டு படுத்தினதுல ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருந்ததை பார்த்து என்னை பார்த்து ராமர் சிரிச்சார். சிரிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவர் என் மடியில படுத்து தூங்கினார். அதுக்கப்புறம் அவர் ஏந்திருந்தார், நான் அவருடைய மடியில படுத்து தூங்கினேன். திருப்பி நான் ஏந்திருந்தேன், அவர் என்னுடைய மடியில படுத்து தூங்கினார். அவர் தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல திருப்பி இதே காக்கா வந்தது. இதே காக்கா வந்து என்னுடைய உடம்புல திருப்பவும் கொத்தித்து, அது கொத்தின உடனே என்னுடைய ரத்தமானது ராமன் மேல விழுந்தது. யாரு இப்படி இந்த சாகசத்துக்கு யாரு முதிர்ந்தா அப்படின்னு ராமனுக்கு பழியா கோபம் வந்தது. இந்த கோபத்தின் பேர்ல ராமர் 5 தலை நாகத்துக்கிட்ட விளையாடுறதுக்கு நினைக்கிறது ஆறு அப்படிங்கிறத கேட்ட உடனேயே சீதையினுடைய முகமானது கண்ணானது நேர காக்கையை நோக்கி போறது. இந்த காக்கையை பார்த்து சீதையினுடைய கண்ணு போன வேளையில ராமன் பார்த்தா இதுதானா அது அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருந்த புல்ல எடுத்து
பிரம்மாஸ்திரமாக அதுக்கு மேல போட்டார். இந்த இடத்துலதான் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அப்படிங்கிறான் கம்பன். அதை எடுத்து பிரம்மாஸ்திரமாக அதுக்கு மேல போட்டார். அது 3 லோகத்துக்கும் போய் சுத்திட்டு பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம், இந்திரலோகம் எங்கெல்லாமோ போச்சு. போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத நன்னாவே தெரிஞ்சுட்டு நேரா அது எல்லா இடத்தையும் மட்டும் திருப்பி இங்கேயே வந்தது. அது ராமனுடைய சரணத்தை வந்து அடைஞ்சது. ராமனுடைய சரணத்தை வந்து அடைஞ்ச உடனே ராமனும் பிரம்மாஸ்திரம் விட்ட அஸ்திரத்தை, ராமனுடைய விட்ட அஸ்திரங்கிறது வீணாகாது என்றதுனாலேயே அந்த என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் விவரம் பதமானம் தமப்ரவீத் மோகமஸ்திரம் ந சக்கியம் து பிராமம் கர்த்தும் ததுச்சதாம். என்னுடைய அஸ்திரங்கிறது மோகமாகாதே, அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ராமன் கேட்ட உடனே அது சொல்லித்தான் தத்வாது தட்சிணம் நேத்திரம் பிராணேபிய பரிரட்சிதா. தட்சிண நேத்திரத்தை அது கொடுத்தது. அன்னைக்கு முதற்கொண்டு அதுக்கப்புறம் ராமஸ்ய நமஸ்கிருத்திய ராக்கிய தசரதாயச்ச, ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி தசரதனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி உதிரஸ்தேன வீரேன பிரதிபேதே சுமாலயம். அந்த ராமனால விடப்பட்டு அது அதனுடைய இடத்துக்கு போச்சு. சரி, இதோட சொல்றா, எனக்காக காக்கட்டி முன்னாடி கூட பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்ட அந்த ராமன் ஏன் ராவணன் கிட்ட வர மாட்டேங்கிறான்? ராவணனுக்காக ஏன் விட மாட்டேங்கிறான்? இனி விஷயத்துக்கு வருவோம். ரொம்ப அழகான, ரொம்ப ரசமான ஒரு பாகம். ஆனா அதுக்குள்ள சாதாரண கதை கிடையாது. வால்மீகி வாயிலேருந்து வந்தா ஒண்ணுமே சாதாரணம் கிடையாது. நீங்க இந்த ஒரு எண்ணத்தை உள்ள வச்சுக்கிறது வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு எண்ணத்தை உள்ள வச்சுட்டு புராணத்தை பழக, இதிகாசத்தை புது புராணத்தை பழக ஆரம்பிச்சானா சத்தியமா சொல்றேன், அந்த பக்தியில, அந்த எண்ணத்துல, ரெவரன்ஸ்ல உங்களுக்கு உள்ள இதனுடைய பதில் எல்லாம் கிடைக்கும். பார்ப்போம். இவா சித்திரக்கூடத்துல உட்கார்ந்து இருக்காங்கிறது. அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த காக்காசுரன் கதைங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு காக்க கதை இல்லை, காக்கையை ஓட்டி விடுற கதை இல்லை. உடனே குழந்தைகள் கேட்கும், இந்த காலத்துல நம்ம குழந்தைகள் இருக்கே கேட்கும், ஒரு காக்கையை ஓட்டுறதுக்கு பிரம்மா புல் எடுத்து போட்டா அது எப்படி பிரம்மாஸ்திரமா மாறும்? இஸ் ராமன் ஏ மெஜிஷியன் அப்படின்னு கேட்கும். பதில் சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும். ராமன் என்ன மேஜிக் பண்ணப்பட்டவனா அப்படின்னு கேட்கும். ராமன் ஒரு மேஜிக்கும் பண்றது இல்லை, சுத்தமா இருக்காது. அப்ப இது எந்த கதை? இது எங்க இருக்கக்கூடிய கதை தான். அதுல இருந்து பாருங்க, இங்க என்ன நடக்கிறதுனா, ஒருத்தனை கர்மயோகத்திலிருந்து ஞான யோகத்துக்கு கொண்டு வந்து அவனுக்கு பரிபக்குவம் இல்லாததுனால அந்த ஞான யோகத்துக்குள்ளேயும் வச்சு கொஞ்சம் கர்மத்தை பண்ணி இந்த ஞானத்துக்கு உபகாரமாக இருக்கக்கூடிய கர்மங்களை பண்ண வச்சு திருப்பி அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு கதையாக்கும் இந்த கதை. பாருங்க, இது எங்க வச்சு இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுங்கிறார் வால்மீகி பகவான். சித்திரக்கூடத்துல இருந்தார் இல்லையா? சித்திரக்கூடம் வந்திருக்குன்னா சித்திரக்கூடம் எந்த காண்டத்துல வருது? சித்திரக்கூடம் எந்த காண்டத்துல வருது? அயோத்தியா காண்டத்துல வருது. சித்திரக்கூடம் அயோத்தியா காண்டத்துல சித்திரக்கூடம் வருதுன்னா, அப்ப அயோத்தியா காண்டத்தை நம்ம என்னத்துடைய காண்டமா சொன்னோம்? வைராக்கியத்தினுடைய காண்டமா சொன்னோம். அப்ப வைராக்கியத்தினுடைய காண்டத்துல நடக்கக்கூடிய சம்பவம் சித்திரக்கூடம். அது இங்க எடுத்து சொல்றாங்க, அவ்வளவுதான். நடந்திருக்கிறது வைராக்கியத்தினுடைய ஸ்தலம். வைராக்கியம்னா என்னன்னா, இந்த கர்மங்கள் எல்லாம் பண்ணி கர்மம் வந்து சாஸ்வதம் இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சு, கர்மத்தினுடைய பலனும் சாஸ்வதம் இல்லைங்கிறத நல்லா உணர்ந்து, அது கர்மத்திலிருந்து விடுபட்டு, கர்மம் நம்மளை விட்டு நம்ம ஞானத்துக்காக முக்திக்காக போகக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் இருக்கே, அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் டிரான்சிஷன் பாயிண்ட் பிட்வீன் கர்மா அண்ட் ஞானம் இருக்கே, அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வைராக்கியம்னு பேரு. அந்த இடத்துல நடக்கிறது இந்த சித்திரக்கூடங்கிறதே. அதுவும் சித்திரக்கூடத்துல எந்த இடத்துல பண்றான்னா, திசைய வரைக்கும் பாருங்க, ரொம்ப பிரதானம். சும்மா எல்லாம் இது ஒன்றும் கோஇன்சிடன்ஸ் கிடையாது. இதெல்லாம் திசையை சொல்லி வச்சிருக்கிறது கூட பாருங்க, எந்த திசையிலங்கிறார்? பூர்வோத்தர திசைங்கிறார். பூர்வோத்தர திசைன்னு எது தெரியுமோ? வடகிழக்கு திசை. வடகிழக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே, ஆமா, பூர்வ உத்தரம். பூர்வம்னா கிழக்கு, உத்தரம்ன்றது வடக்கு. வடகிழக்கு திசையில இது நடக்கிறது அப்படின்னா, வடகிழக்கு திசை என்னத்தினுடைய திசை? எங்காவது கேட்டவளுக்கு தெரியும். வடகிழக்கு திசையில என்ன நடந்திருக்கு? வடகிழக்கு திசையில யார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா? வடகிழக்கு திசையில கபிலர்.
வடகிழக்கு திசைங்கிறது கபில பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கிற திசைன்னு தான் எல்லா இடத்துலயுமே பார்க்கிறோம். சரியா? கபிலர் உட்கார்ந்து இருக்கிற திசை வடகிழக்கு திசை. எடுத்தா கபிலர் சொன்னாலே ஞான யோகி, சாங்கிய யோகி இல்லை. சாங்கியம் தனியா ஒரு யோகம் இல்லை. ஞான யோகத்துக்கு தான் சாங்கிய யோகம் பேரு. சாங்கியம்னா என்னன்னா, திருப்பி சொல்றேன், சம்யக் கேயா, சம்யக் ஞாயதே, சம்யக் ஞாயதே, சம்யக் ஞாயதே, சம்யக் வித்யதே யா ஏன தத் சாங்கியம். எதால நன்னா தெரிஞ்சுக்கிறதோ, நன்னா உணர்றதோ, நன்றாக அறிவு வரதோ அதுக்கு சாங்கியம்னு பேருங்கிறத சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அது ஞான யோகம் தான். கபிலர் சாங்கிய யோகம் சொல்ல வந்தார், சாங்கிய யோகம் சொல்ல வந்தார்னா அந்த ஞான யோகத்தை தான் சொல்ல வந்துருக்கார் என்கிறதுனாலே அந்த ஞான யோகத்தினுடைய ஸ்தானம் வடகிழக்கு திசை. அந்த திசையில உட்கார்ந்து இருக்கலாம். ஸ்லோகம் வருது, சைலஸ்ய சித்ரகூடஸ்ய பாதே பூர்வோத்தரே பதே. சித்திரகூடத்தினுடைய சைலத்துல, சித்திரகூடம் சொன்னாலே சிதாகாசம் தான். அதனுடைய வடக்கு கிழக்கு திசையில, அதாவது வடகிழக்கு திசைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, ஈசானம்னு பேரு. ஐசான்ய மூலை அப்படிங்கிறது இல்லையா, அதுதான் வடகிழக்கு திசை, ஐசான்ய திசை. அந்த ஐசான்ய திசை தான் ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் அப்படிங்கிறோமா. ஐசான்ய திசை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சர்வ வித்யக்கும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய திசைன்னு அர்த்தம். ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வரா. ஈசானம்னா யாரு? சர்வ வித்யக்கும் ஈஸ்வரன், சர்வ வித்யக்கும் அடி ஆதாரம், அதாவது ஞானம் தான் அர்த்தம். 8 திசையை சொல்லிட்டு வரத இந்திரன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு முடிக்கக்கூடிய திசை, கிழக்கில இருந்து ஆரம்பிச்சு முடிக்கக்கூடிய திசை வடகிழக்கு திசை. இது ஒரு டிராவல்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது இந்திரன் அப்படிங்கிற முதல் கிழக்கு திசையில இருந்து எடுத்துட்டானா, கிழக்கு திசை அப்படின்னு ஜஸ்ட் பிளைனா கிழக்கு திசை ஒரு ஆரம்பமா வச்சுட்டானா, அப்படியே உள்ள கர்மகாண்டத்துக்குள்ள போய் புகுந்து அப்படியே அப்படியே ஞான காண்டத்துக்குள்ள ஏறி அந்த ஞான காண்டத்தினுடைய எல்லையில இருக்கக்கூடிய ஸ்திதி, அந்த நைஷ்கர்மியத்தினுடைய சித்தி, நைஷ்கர்மிய சித்தியினுடைய ஸ்திதி ஈசானதிக்கு அங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. இவ உட்கார்ந்து இருந்தாங்கிறான். இந்த இடத்துலதான் 60,000 சகர சக்கரவர்த்திகளுடைய புத்தர்களும் போனா அவளுக்கு அங்கதான் வச்சு அவளுக்கு அந்த ஜீவன் முக்த ஸ்திதி கிடைச்சது. கபிலருடைய ஞானாக்னியால அவளை பார்க்கப்பட்டு அந்த ஞானம் பட்ட கடாட்சத்தாலேயே அவ எல்லாருமே அங்க பஸ்மீகரிக்கப்பட்டா. பஸ்மீகரிக்கப்பட்டாதான் அவளுடைய சரீரம் பஸ்மமாச்சுன்னு சொல்றா. சரீரம் பஸ்மமாச்சுன்னா பிசிக்கலி எடுத்துக்க வேண்டாம். சரீரம் பஸ்மமாகிறதுங்கிறது அவ சரீரம்ங்கிற அந்த எண்ணத்தை மறந்திருக்கா என்று சொல்லும்போது சரீரம் தான் இல்லைங்கிற அந்த அந்த ஜீவன் முக்த ஸ்திதியில இருக்கா. அந்த ஜீவன் முக்த ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஞானத்தை கொடுத்தவர் கபிலர். அப்போ ஞான யோகி தான் கபிலர். அம்மாக்குமே ஞான யோகத்தை தான் கொடுக்குறாரு கபிலர் பாகவதத்துல. அப்போ அந்த ஞான யோகம் இது பூராவே ஞான காண்டமா தான் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, அப்போ அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற வேளையில அந்த சித்தர்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் சித்தாசிரம தேசேங்கிறார் சீதை. சித்தாசிரம தேசம்னா சித்தாளா இருக்கக்கூடியவா அப்படின்னா சித்து வேலை காட்டப்பட்டவா இல்லை. ஆகாசத்துல இருந்து ஆப்பிள் ஆரஞ்சுல எடுக்கப்பட்டவா இல்லை. சித்தாள் சொன்னா அடைஞ்சவான்னு அர்த்தம். அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சவான்னு அர்த்தம். அவ உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்ட இடத்துல போகவா. அப்போ இந்த காக்கா வருது. காக்கா எப்படி வருது? அப்ப இங்க ஞான காண்டம் தான் விஷயம், அது மனசுல வச்சுக்கோ. காக்கா எப்படி வருது? எந்த திசைக்கு வருது? இந்த திசைக்கு வருது. அதாவது ஞான யோகத்துக்கு வருது. ஆனா இதை காக்கைன்னு சொல்லிட்டான். காக்கைன்னு சொல்லி என்ன சொல்றா? வாயில மாம்சம் வச்சுட்டு இருந்ததுங்கிறா. வாயில மாம்சம் வச்சுட்டு இருந்தது அப்படின்னா பச்சை மாம்சம் வச்சுட்டு இருந்ததுன்னு சொல்றா. பச்சை மாம்சம்னு சொல்றத முகம் மாறி போக வேண்டாம். பச்சை மாம்சம் தான் அர்த்தம் என்னன்னா பக்குவமாகாத ஞானம் அர்த்தம். பக்குவமாகலை, பரிபக்குவம் அல்லை. இதுக்கு பரிபக்குவம் அல்லை? ஞானம் வரத்துக்குண்டான, அதாவது ஞான யோகத்துக்குண்டான பரிபக்குவம் அல்லை. ஞான யோகத்துக்கு உண்டான பரிபக்குவம் அல்ல. அந்த அப்படி ஒரு மாம்சத்தை வச்சுட்டு இருக்கு. அங்கிருந்து நேர சீதை ஈர்க்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்தது. சீதை என்ன பண்ணா? அடுத்தது மண்கட்ட
மண்கட்டை எடுத்து அடிச்சான். மண்கட்டைனாலேயே மண் சம்பந்தமா இருக்கா? மண் சம்பந்தம் தானே மண்கட்டை. மண்கட்டை மண் சம்பந்தம் தான் உலகியல் விஷயம், லௌகிக விஷயம். அதால அடிக்கிறான்னா துக்கத்தை கொடுக்கறா. அடிக்கிறதுங்கிறது பகவான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய துக்கம். ஏன் பகவான் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கிறாருதான்? அப்பத்தான் வைராக்கியம் வரும், அப்பத்தான் இந்த கர்மத்திலே ஈடுபாடு இருக்காம போகும். துக்கம் கொண்டு பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் இல்லையா? இவன் சீதை முதல்ல இந்த பரிபக்குவம் இல்லைங்கிறதுனால அவனை துக்கத்தை கொடுத்து, அந்த காகாசுரனுக்கு துக்கத்தை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற முறையில இன்னும் நீ நிறைய கர்மாவை பண்ணி 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 இந்த கர்மால இருந்து விடுபடுறதுக்கு இருக்கு என்கிறதுக்காக இந்த துக்கத்தை கொடுக்குறான். அதை வாங்கிட்டு திருப்பியும் போறான். ஆனா போனவன் திருப்பி இதே இடத்துக்கு வந்துட்டான். என்ன தெரியுமோ, இங்க வேற விஷயம் ஒன்றும் இல்லை, பரிபக்குவமாகாத ஒரு சாதகன் ஞானத்துக்காக ஆசைப்படுற ஸ்திதி இது. கர்மத்திலிருந்து அந்த கதை இது. கர்மத்திலிருந்து பரிபக்குவம் வந்து 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 ஞானத்துக்கு ஒரு தனி பரிபக்குவம் இருக்கு. சும்மா வேதாந்த சிரவணம் பண்ணிட முடியாது, சும்மா ஞானாலாபனம் கேட்டுட முடியாது. இந்த ஞான பாகங்கள் கேட்கறதுக்கு, பிரம்ம வித்யா கேட்கறதுக்கே தனி பரிபக்குவம் இருந்தா தான் பிரம்ம வித்யா சிரவணம் பண்ண முடியும். இதனாலதான் பாகவதம் சொல்லித்து அலம் ஞான கதாலாபை அப்படின்றது. ஞான கதாலாபங்கள் வேண்டாம் சொல்லலை, அந்த பரிபக்குவத்தை வச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் நீ ஞான கதாலாபத்துக்கு வா, இல்லாட்ட உனக்கு ஒன்றும் புரிய போறது இல்லையா, உட்காந்து தூங்குவாய். பரிபக்குவம் வேணும். அந்த பரிபக்குவம் இல்லாததுனாலே அது பச்சை மாம்சத்தை வாயில வச்சுண்டு, ஆனா அதுக்கு ஆசை என்னது? உயர்ந்த ஞானத்தை அடையணுங்கிறது ஆசை. கர்ம வாசனை விட்டு போகாமைக்கு சந்நியாசம் எடுத்துட்டா இதுதான் கதி. கர்ம வாசனை விட்டு போகவும் இல்லை, அதே அளவுக்கு ஞானத்தில் ஆசையும் இருக்குங்கிறத ரெண்டும் நடக்காதே ஒரே சமயத்துல. ஆச்சாரியர்களே சொல்றார், கர்மமும் ஞானமும்ங்கிறது ஸ்திதி கதி போல வித்தியாசமானதுங்கிறார். நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வரல, அந்த நடுவுல ரொம்ப போறது கொஞ்சம் தான் இருக்கு, கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்கோட, கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்கோட. ஆமா, அப்போ அது என்னன்னா அந்த ஃப்ளோ கட் ஆயிடுச்சு. சரி, அது சொல்லக்கூடியது கௌரவமான விஷயம், அதனாலேயும் கூட கர்மத்தில ஆச்சாரியர் சொல்றார், கர்மமும் ஞானமும் ஸ்திதி கதி போல வித்தியாசமானது. அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, நடந்துட்டே ஒருத்தனால உட்கார முடியாது, நடந்துட்டு இருக்கிறவனே நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நிறுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நடக்க முடியும், நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிற்க முடியும். இது ரெண்டும் ஒரே டைம்ல நடக்காது. அது மாதிரி கர்மமும் ஞானமும், கர்மகாண்டத்துல வாசனை உள்ளவனுக்கு ஞான காண்டம் அந்த ஞானத்தை வச்சுட்டு கர்மத்தை வேணால பண்ணிட முடியாது. அப்போ இந்த காக்கை வடிவில் இருக்கக்கூடியவன் யாருன்னு கேட்டாருன்னா இந்திரனுடைய பிள்ளை வேற. இந்திரனுடைய பிள்ளைங்கிறது நம்ம இதுக்கு ஔபச்சாரிகமா அசுரன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அசுரன்னா உடனே கெட்டவன் அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க. அசுரன் அப்படின்னா கர்மத்துல அவனுக்கு ஈடுபாடு உள்ளவனுக்கு அசுரன்னு பேரு. அல்ல அவனுக்கு கெட்டவன்கிற அர்த்தத்துல அசுரன்னு சொல்லலை. காக்காசுரன் அப்படின்னு தான் சொல்றான். காக்காசுரன் அப்படின்னா அசுரன், அசுர சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா அசுஷு இந்திரியேஷு சதா ரவந்தை இது அசுராகா. இந்திரியத்துக்கு எப்பவுமே பிராதானியம் கொடுக்கிறவனுக்கு அசுரன்னு பேருங்கிறத இந்த ஆசுரத்தை கெட்டதுங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றதில்லை. ரெண்டு விதமா தான் நம்ம பக்தால பாக்குறோம் புராண இதிகாசங்கள்ல. ஒண்ணு தேவாள், இன்னொன்னு அசுராள். ரெண்டு விதமா தான் பக்தாவை பாக்குறோம். இதுல ஒரு கேட்டகரிக்கு தேவாள்னு பேரு கொடுத்திருக்கு, ஒரு கேட்டகரிக்கு அசுராள்னு பேரு கொடுத்திருக்கு. அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் யாரு தேவாள் யாரு அசுராள்னு. பக்தாள் எல்லாரும் தேவாள், அபக்தாள் எல்லாரும் அசுராள் அப்படி கிடையாது. இல்ல நல்லவாள் எல்லாரும் தேவா, கெட்டவா எல்லாரும் அசுரா அப்படி கிடையாது. நம்ம கெட்டதே கிடையாது. கெட்டதெல்லாம் இதுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்குங்கிறதுனால தான் பாக்குறது எல்லாத்தையும் கெட்டதாவே தோணுது. அப்ப அசுரால் யாரு தேவாள் யாருன்னு பார்த்தா, நான் பகவான் பகவத்கீதையில பக்தாள் லிஸ்ட் போடுறது, பக்தாலே ரெண்டா பிரிக்கிறான்.
ഒന്ന് ആർത്തി അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியிലുള്ള பக்தர், இன்னொன்னு ஞான பக்தர். அதுல அசுரால் யாருன்னா ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு, இந்த மூணு பக்தி பண்றாளே, ஆர்த்தி பக்தி, அர்த்தார்த்தி பக்தி, ஜிக்ஞாசு பக்தி பண்றாளே, இந்த மூணு பண்றவாளுக்கு அசுரால்னு பேரு. ஞான பக்தி பண்றாள் இல்லையா, அவளுக்கு தேவாள்னு பேரு. சோ பேசிக்கலி தேவாள்னா பக்கா ஞானிகள், அசுரால்னா அந்த ஞானத்துக்காக பகவானை அடையறதுக்காக முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஜிக்ஞாசுக்கள். அல்லாமக்கி அசுரன்னா கெட்டவன், கொம்பு வச்சுட்டு இருப்பன், கையில கதை வச்சுட்டு இருப்பன், ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் நம்ம தான் கையில கதையும் கொம்பும் கிம்பு எல்லாம் நம்ம தான் மாட்டி விட்டுருக்கோம். ஆமா, அப்படி அந்த இது அசுரனா இப்ப காக்காசுரன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் கர்மத்துல வாசனை இருக்கப்பட்ட ஒருத்தன், அல்லாமக்கி கெட்டவன் இல்லை. பேசிக் அது புரிஞ்சுங்க முதல். அண்ட் அவன் வந்திருக்கிறது சீதைய, இப்போ கொஞ்சம் கொச்சையா பேசுறேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்கோ. அவன் சீதை மேல ஆசைப்பட்டு வரானா அவன் கண்டிப்பா காக்காசுர ரூபத்துல வந்திருக்க மாட்டான். நீங்க காக்கா வடிவில வந்திருப்பனும், காக்கா வடிவில வந்திருக்க மாட்டான். யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க உங்களுக்கு அந்த லாஜிக் புரியறது இல்லையா? வால்மீகி பகவான் கதையா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, எங்கள்கிட்ட வேலையை கொடுத்திருக்காரு, புரிஞ்சுட்டு உள்ளத்தை சொல்லுடா அப்படின்னு. வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை. சோ காக்கா வடிவில் வந்திருக்கான் அசுரன் அப்படின்னா அது அதுக்கு அங்க சீதை இன்னொன்னு சொல்றா, காக்கா அசுரனுக்கு பலி போஜனஹா அப்படின்னா. பலி போஜனஹான்னா பலின்னா என்ன? கர்மத்தினுடைய பலன். கர்மத்தினுடைய பலன் மேல பலி எப்ப போடுவா தெரியுமா? எந்த கர்மத்திலையுமே பலி போடுறது கடைசியில போடுவா. பலி போடுறது கடைசியில தான் எந்த கர்மத்திலையுமே. இப்ப ஒரு சாதாரண நவக்கிரக ஹோமம் பண்றத கூட பலி போடுறது ருத்ராயுதம் பலிம் ததாமி அப்படின்னு சொல்லி ருத்ரனுக்கு கடைசியில ஒரு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி மானோ மகாந்த முதமானோ அர்பகம் அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை சொல்லி கடைசியில தரையில தர்பையை போட்டு அதுக்கு மேல பலி போடுறது. இதுதான் பலி. அப்ப கர்மத்தினுடைய அவசானம் வரப்பட்டதுக்கு பலின்னு பேருன்னா கர்மத்தினுடைய பலன் தான் பலி. கர்மத்தினுடைய பலன் தான் பலிங்கிறத இந்த காக்காசுரனும், அவனுக்கு ஜெயந்தன் ஒரு பேர் இருக்கு, இந்த காக்காசுரன் ஜெயந்தனும் கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையும் இருக்கு. அதே நேரத்துல பகவான் அடையணுங்கிற அந்த ஞானத்தினுடைய அந்த ஞான மோட்சத்துவம் இருக்குங்கிறத, இது ரெண்டும் ஒரே சமயத்துல போகாது. சோ திருப்பியும் வரான். திருப்பி வந்தோடனே சீதை என்ன பண்றா, அவனுக்கு இந்த மண் கட்டை எடுத்து அடிக்கிறாங்கிறது பேர்ல அங்க என்ன நடக்கிறது? உலக விஷயமா இருக்கப்பட்ட துக்கங்களை கொடுக்குறா. இந்த துக்கங்கள் அனுபவிக்கத்தான் கர்மத்துல வாசனை போகும். இது நான் சொல்லலை, இது நான் அனுமானிக்கலை. இந்த இடத்துல தேவதையா இருக்காரு, இந்த இப்போ பூர்வோத்தர திசைக்கு தேவதையா இருக்கக்கூடிய கபில பகவான் அம்மா கிட்ட சொல்றான், தேவகூதி கிட்ட சொல்றான், துக்க தோஷானு தர்சனம். அடிக்கடி துக்கத்தை பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கணும்னா கண்டினியூஸா துக்கத்தை பாருங்கிறான். துக்கத்தையே பாரு, எல்லாத்திலையும் துக்கம் இருக்கிறது நன்னா பாரு. அந்த துக்கம் இருக்கிறது நன்னா பார்த்தா தான் உனக்கு இந்த சம்சாரத்தில் ஒரு வைராக்கியம் வரும். துக்கமே இல்லாம யாரும் இல்லை. ஆனா யாருமே என்ன பண்றோம், துக்கம் வரத்த ஐயோ துக்கப்படுறோம் சொல்றோம். அந்த துக்கம் ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் ராத்திரி இருந்திருந்தா பகல் வரத்தான் போறது. அந்த துக்கம் ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் பகல் ஆயிட போறது. அந்த பகல் ஆகிறத சுகம் வர போறது. சுகம் அனுபவிக்கிறத பட்ட துக்கத்தை மறந்துடுறான், சுகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கான். இந்த சுகம் நீடிக்க போறதுங்கிற தப்பான எண்ணத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கான். இந்த சுகம் நீடிக்க போறதுங்கிற தப்பான எண்ணத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனாலயே உடனே அடுத்த ஒரு சின்ன துக்கம் வருது, அதை கவனிக்க அதுல மயங்கி போயிடுறான். இப்படித்தான் இருக்கு. அந்த நடுவுல வரப்பட்ட சுகத்துல கவனம் வைக்காதே, துக்கத்தையே அனுசந்தானம் பண்ணுன்னா துக்கம் வருங்கிற அந்த பூர்ணமான அந்த எண்ணத்தில் இரு. எண்ணம் வந்துடலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தில் இரு. எப்பவுமே சுகம்ங்கிறது இல்லை என்கிறது ராமாயணத்துல சொல்றார். அம்மா கைகிட்ட சொல்றார், அப்பா தசரதன் படுத்துன்றத பார்த்து துர்லபம் சதா சுகம். எப்பவுமே சுகப்படுறதுங்கிறது சுலபம் இல்லை, நடக்காது. அது என்ன, உனக்கு சுகமா இருக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிறதுனாலதான் நீ துக்கப்பட்டு இருக்க. அதனால இந்த துக்கம்ங்கிறது எல்லாத்துலயுமே துக்கத்தை பார்த்துட்டே இருக்கணும். எல்லாத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா சுகத்துக்கும் பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய துக்கத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும். இந்த துக்கம்ங்கிறது எது மாதிரி தெரியுமா? கொஞ்சம் சொல்றேன். இந்த பசுமாடு இருக்கு இல்லையா, இந்த பசுமாடனுடைய கயிறு அவுந்து கிடக்கு வச்சுங்கோ. அந்த கயிறு வெளில கிடக்கு. நமக்கு இங்க இன்னும் கெட்டத்துக்கு கயிறு வேண்டி இருந்தது. நம்ம நேர போய் அந்த கயத்தை எடுத்தோம்.
கயிறு கடக்கே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம். கயிறு கடக்கேன்னு சொல்லி எடுத்தா அது இழுத்தா வரமாட்டேங்கிறது. அது மாதிரிதான் சுகமும் துக்கமும். சுகம்ங்கிறது இந்த பசுமாட்டோட கட்டி வச்சிருக்கிற கயிறு மாதிரி அவ்வளவு லகுவா இருக்கும். ஆனா துக்கம்ங்கிறது பசுமாடு மாதிரி அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். சுகம் அனுபவிக்கப்பட்டவனுக்கு, சுகம்ங்கிற அந்த கயிறு இழுக்கப்பட்டவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதுக்கு பின்னாடி அந்த கயத்தினுடைய ஓரத்துல துக்கம் அப்படிங்கிற பெரிய பசுமாடு இருக்குங்கிறது தெரிய மாட்டேங்கிறது. இதில் சீதை கஷ்டத்தை கொடுத்து காட்டுறா, லோஷ்டத்தால அடிச்சு, மண்கட்டையால அடிக்கிறா. திருப்பியும் போச்சு, திருப்பி என்னத்தை இல்லாம பண்ணிட்டு திருப்பியும் வருது. இன்னும் அந்த வாசனை பூர்ணமா ஆயிட்டு சீதையை கடிச்சது. சீதையை என்ன பண்றா பாருங்க. அந்த சீதைங்கிறது இங்கேயும் பக்தி தான். இந்த இடத்துல சீதைங்கிறது பக்தி தான், மாத்தவே மாட்டேன். இந்த 100 நாள் கடைசியில 100ஆவது நாள் சொல்றது கூட இதெல்லாம் சொல்லுவேன், மாத்தவே மாட்டேன். இந்த இடத்துல சீதைங்கிறது பக்தி தான். பக்திய தொடருது, பக்திய பிடிச்சுக்கிறது. இந்த அரைஞான் எடுக்கிற கதையை சொன்னீங்க இல்லையா, அரைஞான். அந்த அரைஞானுக்கு காஞ்சின்னு பேரு, ஞான பூமிகா காஞ்சி. இந்த காஞ்சிபுரம் இருக்கே, அது இருக்கட்டும், எக்ஸாக்டா அதை சொல்றது இல்லை. நடுவுல இருக்கிறதுக்கு காஞ்சின்னு பேர், சரியா? நடுவுல இருக்கிறது. இப்ப இந்த காக்காசுரன் ஃபெலோ இருக்கானே, எக்ஸாக்டா நடுவுல இருக்கான். சீட்டைட்ட வந்துட்டான் இல்லையா, சீதைட்ட முதல்ல அடிக்கிறான் இல்லையா, அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட கர்மம் விட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஞானத்துக்குள்ள ஏறத்துக்குள்ள டைம் ஆச்சு. அந்த நடுவு நிலையில் இருக்கான். அந்த நடுவு நிலையில் இருக்கிறத அவனை இந்த பக்கம் பிடிச்சு போடுறது தேவியினுடைய வேலை. கொஞ்சம் கூட துக்கத்தை கொடுத்து இந்த கர்மத்துல மொத்தமாவே வைராக்கியத்தை வருத்தி சீதை அவன் அங்கே இங்கேயும் போய் சுத்திட்டு திருப்பி சீதையிட்டே இருக்கிறத அவன் ஞான யோகத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சுட்டான். அவன் ஞான யோகத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சுட்டான். கேட்டுங்கோ, ஞான யோகத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சுட்டான் அப்படின்னா சன்னியாச தீட்சை வாங்கிட்டுட்டான். இது கரெக்டா இருக்க பொருந்தும், இல்லட்டா புரியாது நமக்கு. இந்த கர்மயோகம் தான் என்ன, ஞான யோகம் தான் என்னன்னு தெரியாம ஓடிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதுல ஞான யோகத்துக்குள்ள அவன் ஏறிட்டான், கர்மயோகத்திலேருந்து வெளில வந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ 2 ரூமுக்குள்ள போயிட்டு வரா மாதிரி தான் இருக்கும். அது அப்படித்தான் ஆக்சுவலாவே சொல்ல போனா. கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு ரூமு, ஞான யோகம்ங்கிறது இன்னொரு ரூம். உங்களுக்கு புரியுறதோ? எது யாரையோ தேடுறீங்களா? கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு ரூமு, ஞான யோகம்ங்கிறது ஒரு ரூமு. கர்மயோகப்பட்ட ரூமுக்குள்ள ஏறி பார்த்தேன்னா என்னெல்லாமோ இழுக்கும், தடுக்கி விழும். பெட் கட்டில் இருக்கும், மெத்தை இருக்கும், அது இருக்கும், இது இருக்கும். நம்ம கால் தட்டிப்போம், தடுக்கி விழும். அதுவே ஞான யோகம் ரூமுக்குள்ள போயிட்டேனா ஃப்ரீயா இருக்கும், ஹாயா இருக்கும். இதுதான் கர்மயோகம் ஞான யோகத்துக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ். அப்போ இந்த ஜெயந்தன் இருக்கானே, இந்த ஜெயந்தன் ஞான யோகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறான். அது எப்படி தெரியறதுன்னா சீதைங்கிற பக்தியை அடையறான். அவன் ராமனை நோண்டல்லையே, சீதையத்தானே எடுத்துக்கிறான். சீதைங்கிற அந்த பக்தி வடிவா இருக்கக்கூடியவளை தானே, பக்தியத்தானே பண்றான். அப்போ கர்மத்திலேருந்து பக்திக்கு அவன் கர்மத்திலேருந்து ஞான யோகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு ஒரு உபாயம் என்னதுன்னா அங்கதான் இந்த பக்தி உட்கார்ந்து இருக்கு. தீவிரமா பக்தி பண்ண அந்த பக்தி என்ன பண்ணும், இருக்கப்பட்ட கர்மாவை எல்லாம் போக்கிடும். பிறவி பயன்களை எல்லாம், பிறவி வினைகளை எல்லாம் நீக்கிடும். அப்படியே நீக்க இந்த வாசனை எல்லாம் நீங்கும். இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், இந்த ஆசை எல்லாம் உள்ள நீங்கி அவனுக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எல்லாம் இருக்கு, நான் நிறைஞ்சு இருக்கேங்கிற அந்த எண்ணம் அவனுக்குள்ள வந்துடும். அந்த எண்ணம் அவனுக்குள்ள வரத்தையே அவன்கிட்ட இருந்து கர்மா விட்டு போயிடும். அப்படி அந்த கர்மா விட்டு போகிறது எப்படி அழகா காட்டுறா பாருங்க. ராமன் என்ன பண்றார், சரி ஞான யோகத்துக்குள்ள வந்தவனுக்கு, அதாவது ஞான மார்க்கத்துக்கு வந்தவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும், ஞான மார்க்கத்துக்கு வந்தவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும், இது ஞானம் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஞானம்ங்கிறது இன்னொரு பேர் என்ன, பிரம்ம வித்யா. அப்படித்தானா? ஞானம்ங்கிறது பிரம்ம வித்யா. அப்போ அவனுடைய கர்மத்தை நீக்கி அந்த கர்மமே இல்லாம பண்ணி அவனுக்கு பிரம்ம வித்தியை கொடுக்கணும். எத்தனை நாளைக்கு ஸ்வாகான்னு நெய் எடுத்து ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சொல்லுங்க? எவ்வளவு நாளைக்கு இதை பண்றது? அதுல இருந்து அது வேற, நெய்யா கிடைக்கிறது டால்டா தான் கிடைக்கிறது.
பாக்கெட்ல விட்டு தரப்பட்டதெல்லாம் டால்டா தான். என்ன இது எவ்வளவு இந்த கர்மத்தையே பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அது யாரு நீக்க முடியும்? நம்மள இன்னொன்னு நான் சொல்றேன், நம்மளால கர்மத்தை நீக்க முடியாது. நம்ம நீக்கினா அது போகவும் போகாது. கர்மம் தானா நீங்கணும் இல்லையா? ஈஸ்வரன் நீக்கி விடணும், பகவான் நீக்கி விடணும். இன்னொன்னு, இந்த கர்மத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்ன தெரியுமோ? நிறைய மனசு விஸ்தாரம் ஆயிடாது. இந்த கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிறதையே பிரச்சனை என்னன்னா, பெரிய ஒரு கர்மகாண்டத்தை நான் ஆக்ஷேபிச்சு சொல்லலை, அதில் இருக்கப்பட்ட கான்சிக்வன்சஸ சொல்றேன். மனசு ரொம்ப சுருங்கி போயிடும். ஆனா இந்த மனசு சுருங்காமைக்கு, மனசு விஸ்தாரமாகறதுக்கு தான் வேதம் கர்மகாண்டத்தை சொல்லியிருக்கு. நம்மளுடைய அஜ்ஞானமோ என்னமோ தெரியலை, அந்த கர்மகாண்டத்தை வச்சுட்டே மனசை சுருக்கி 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 எல்லாத்தையும் இல்லாம பண்றது. அதுக்குள்ளதான் இந்த ஜாதி மதத்தை எல்லாம் பார்த்து, அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி, அவன் இவன் தொடப்படாது, வைக்கப்படாது. ஒன்னும் ஞான காண்டத்துல கிடையாது, பக்தியில இது ஒன்றும் கிடையாது. பக்தனுக்கு ஜாதி கிடையாது, தெரிஞ்சுங்க. பக்தனுக்கு ஒரு ஜாதி தான், பக்தி ஜாதி. எல்லாம் சமம் தான். இங்க பாண்டரங்கன் மாதிரி, பாண்டரங்கன் தலைக்கு மேல ஞானேஸ்வர் உட்கார்ந்து இருக்கார், தோள்ல துக்காராம உட்கார்ந்து இருக்கார். இதெல்லாம் என்ன, நம்ம இப்ப சொல்றது, நம்ம மனசை எவ்வளவு சுருக்கிறோமோ அது நம்மளுடைய வளர்ச்சியை தடுக்கும். ரொம்ப ஓவரா பாக்குறது இருக்கே, சொல்லக்கூடாது, அது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ஸ்திதி வந்த உடனே அதுல இருந்து கொஞ்சம் மீடுறதுக்கு நம்மளாம் முயற்சி பண்ணணும். அதுக்குள்ளே ஆயிடப்படாது. சும்மா என்னத்தை பண்றது, தன்னை தொடர்றது, தண்ணியை தொடர்றது, அதை பண்றது, தண்ணியை தொடர்றது, அதை பண்றது, தண்ணியை அபோபஸ்பர்சியா அபோபஸ்பர்சி அது பண்றது, தண்ணியை தொடர். சரி, அதை போட்டு அதை விட்டுருங்க. சோ அந்த ஞான காண்டத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறான்னா, அப்போ கர்மா நீங்கணும் இல்லையா? நம்மளால நீக்க முடியாது, பகவான் தான் நீக்கணும் சொன்னேன் இல்லையா? பகவான் என்ன பண்றார்? ராமன் என்ன பண்றார்? புல் எடுத்து பிரம்மாஸ்திரமா போடுறார். ஆச்சா, இந்த புல்லு சாதாரண புல் இல்லை, அதுலயே ராமாயணத்திலே வருது தர்ப்பம். எங்க தர்ப்பம் வந்தாலும் அது கர்மத்தை குறிக்கிறது எடுத்துக்கோ. ஏன்னா தர்ப்பம் தானே கர்மத்துக்கு போடுறா, தர்ப்பம் தானே எல்லா ஹோமத்துக்கும். பரிஸ்தீர்ணம், பரிஸ்தீரிய போடு, கிழக்குல 4 போடு, மேற்குல 4 போடு, எல்லாம் தர்ப்பைய போடு. அது நுனி உள்ள தர்ப்பையா பார்த்து போடு. ரசமா இருக்கும் கர்மகாண்டம் பாக்குறதுக்கு. அதுதானே தர்ப்பைன்னா என்னப்போ? கர்மா. தர்ப்பைன்னா கர்மா. இன்னும் சொல்றேன், நான் சொல்றது உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துங்கோ, குதர்க்கமா யோசிக்காதீங்கோ. மனசை நல்லா விஸ்தாரமா திறந்து வச்சா தான் உங்களுக்கு இதை ஏத்துக்க முடியும். கர்மா இல்லாத இடத்துல தான் பகவான் போறான். பகவத் சாட்சா்காரம் கர்ம ரகித ஸ்திதியில தான் கிடைக்கிறது சொன்ன நம்புவேளா. கர்ம ரகித ஸ்திதியில தான் ஈஸ்வர சாட்சா்காரம் கிடைக்கிறது. ஹோம கரண்டி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தா அங்க பகவான் வரணுங்கிறது இல்லை. கர்ம ரகித ஸ்திதி பகவான் தேடி போறான்னா, கர்ம ரகிதமா இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பகவான் தேடி போறான்னு சொல்றது இல்ல. பாகவதத்திலே தான் வருது. நானா உண்டு கட்டி எல்லாம் சொல்றதுக்கு எனக்கு ஆசை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ருக்மிணி தேவி தான் அந்த பக்தை. அப்படின்னா நைஷ்கிரமிய ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடிய பக்தையை தேடிட்டு பகவான் வரான். பகவான் எந்த தேசத்துக்கு வந்தான்? எந்த தேசம்? கத்தித்தான் சொல்லும் போல, விதர்ப தேசம். விதர்ப, தர்ப இல்லாத இடம், கர்ம இல்லாத இடம். ராமன் வராரு எந்த தேசம்? விதேக தேசம், தேகமே இல்லாத இடம். தேகம் இருந்தாதான் கர்மா பண்ணணும். கர்மத்துக்குள்ள ஸ்டிக்கோனா இருக்கிறதுக்கு தான் சொல்றேன். அப்போ இந்த இடத்துல பகவான் பாருங்க, ராமன் பாருங்க, தர்ப்பத்தை எடுத்து, தர்ப்பத்தை அறுத்து, அவன் என்ன கர்மாவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தானோ அந்த கர்மாவையே அவர் திருப்பி என்ன பண்ணி விட்டுருக்கார்? பிரம்மாஸ்திரமா பண்றாருன்னா அது பிரம்மாஸ்திரம் எந்த இடத்துலயுமே பிரம்ம வித்தியை தான் குறிக்கிறது. அன்னைக்கு அப்பவுமே நான் சொல்லிட்டு தானே இருக்கேன், ராவணனை பிரம்ம வித்தியால
ராவணன்கப்பட்ட ஈகோ நீக்கினார், பிரம்ம வித்தியால ராவணன்கப்பட்ட ஈகோ நீக்கிறார் தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன். பிரம்மாஸ்திரம் தான் ஒரு வில் எடுத்து எப்படி எடுத்து இப்படி போட்டு, அது ராமன் இல்லை, அது காட்டுல வேட்டையாட போப்பட்டவன் தான் எல்லாம். வில்ல அம்பு மிச்சுண்டு அம்பு, அது அந்த அம்புக்கு பேரே பிரம்மாஸ்திரம்னு சொன்னா அப்ப சாதாரணமா பார்க்கப்படாது. இப்போ பகவான் துருவனுடைய கன்னத்துல தடவினப்போ அந்த சங்குக்கு என்ன தெரியுமோ பாகவதம் அப்படின்னு சொல்றது, பிரம்மமயேன கம்புனா ஸ்பர்ஷ பாலம் கிருபையா கபோலே. பிரம்மமயமா இருக்கப்பட்ட சங்கு, அப்ப சாதாரண கடல்ல இருந்து கிடைக்கப்பட்ட சங்கு இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த சங்கே பிரம்மம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த வில்லே அந்த அம்பே பிரம்மம். அந்த பிரம்ம ஞானம் பிரம்ம வித்தியாக்கும் ராவணனுக்கு பிரம்மாஸ்திர ரூபத்துல போறது அப்படிங்கிறத மகா வாக்கியங்கள்ல தத்துவமசியோ அகம் பிரம்மாஸ்மியோ அயமாத்மா பிரம்மாவோ ஏதோ ஒரு மகா வாக்கியம் இங்க ராவணனுக்கு ராமனால உபதேசம் பண்ணப்படுறது. அந்த உபதேசமே அவனுக்கு அனுபவமா போயிடுத்து, அவனும் பிரம்மமயமா போயிட்டான். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இங்க காக்காசுர விற்த்தாந்தத்துல இதேதான் நடக்கிறது. காக்காசுரன் அந்த கர்மத்துக்குள்ளேயே உட்காந்து, இது நான் திருப்பியும் ராமன் கிட்ட காக்காசுரன் விற்த்தாந்தத்தை ஹனுமான் சொல்ற அன்னைக்கு நான் திருப்பி இதே சொல்லுவேன். 2 நாள்லயோ 3ஆவது நாள்லயோ வரும், திருப்பி இதே விஷயத்த சொல்லுவேன். ஏன்னா நிறைய பேர் அங்க எங்கேயும் காரியங்களார்த்தம் வேற காரியார்த்தம் போயிருக்கான், ரெகுலரா வரப்பட்ட அவளுக்காக திருப்பியும் சொல்லுவேன். இவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்ப உங்களுக்கு நான் சொன்னது மொத்தமா புரிஞ்சுடுத்தோம். அதனால இது ரொம்ப பிரதானம். சாதாரண ஒரு கதையை எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது. கதை நம்ம ஆக்சுவலா சொல்ல போனா என்னை விட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கதை நல்லா தெரியும். திருப்பி நானே உட்காந்து திருப்பி ஒரு கதையை சொல்லி எனக்கு என்னது பயம் தெரியும் சொல்றேனே, கேட்டுங்க, சும்மா விட்டுருங்கோ. நீங்க எல்லாம் ரெகுலரா கேட்கறேன் இல்லையா, உங்களுக்கு இந்த தாத்விகம் இல்லாம நீங்கள்லாம் ராமாயணம் கேட்பேன்னு எனக்கு தெரியல. கதையா உங்களால ராமாயணம் கேட்க முடியுமோ தெரியல. என்னாலே நான் நினைச்சேன், என்ன இனிமே இந்த ராமாயணத்தை சாதாரண கதையா சொல்ல முடியுமா, தெரிய மாட்டேங்கிறது. இப்படியெல்லாம் நான் ஒன்றும் டீட்டெயிலா சொல்லிட்டு இல்லை எங்குமே. அப்ப அது நான் சொல்றது இல்லைன்னு அது ஒரு சாட்சி. அது எங்க காரியத்தை விடுங்க. உங்களுக்கெல்லாம் இனிப்போ இப்ப ராமாயணம் யாராவது கதையா சொன்னா உள்ள அவள்கிட்ட போய் தத்துவம் சொல்லுங்கோளே அப்படின்னு சொல்லிடாதே பார்த்துக்கோ. பிகாஸ் இது நீட் ஆஃப் தி ஹவர். அதனால சோ தர்ப்பங்கிற அந்த கர்மகாண்ட விஷயத்தையே எடுத்து பிரம்மாஸ்திரமா மாத்திராங்கிறத கர்மணி பிரம்ம தரிசனம். அதுவும் அவனுடைய தட்சிண கண்ணை நீக்கினார் அப்படின்னா தட்சிணம்ங்கிறதே பிரம்மஸ்தானம், தட்சிண திசை இதெல்லாம் இங்க சொல்றோம் இல்லையா. அந்த அந்த கர்மத்திலேருந்து அவனை பூர்ணமா விடுவிச்சார். அப்படி அந்த காக்காசுரன் கர்மகிரஸ்தமா இருந்த காகாசுரனுக்காகவே இப்ப சீதையனுடைய கொஸ்டின் மாறுறது, சீதையர் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டினுடைய ரீதியே மாறுறது. அப்படி அந்த கர்மகிரஸ்தனான கர்மகாண்ட கிரஸ்தனான அந்த காக்காசுரனுக்காகவே தர்ப்பத்தை பிரம்மாஸ்திரமா போட்டாரு. இந்த ராவணனோ கர்மகாண்டாதிகள் எல்லாம் முடிஞ்சு பக்தி வடிவா இருக்கக்கூடிய என்ன அவன் உபாசனார்த்தம் இங்க கொண்டு வச்சுட்டு இவ்வளவு நாள் ஆச்சு. இன்னும் ஏன் அவன் அந்த ராமன் இந்த ராவணனுக்கு